त्वं विष्णुर्वषट्कारो भूतभव्यभवत्प्रभुः भूतकृद्भूतभृद्भावो भूतात्मा भूतभावनः भूतात्मा परमात्मा च मुक्तानां परमागतिः अव्ययः पुरुषः साक्षी क्षेत्रज्ञोऽक्षर एव च योगो योगविदां नेता प्रधानपुरुषेश्वरः नारसिंहवपुः श्रीमान् केशवः पुरुषोत्तमः सर्वशरवशिवस्थाणुर्भूतादिर्निधिरो संभवो भावनो भर्ता प्रभव प्रभुरीश्वरः स्वयंभू शम्भुरादित्यः पुष्कराक्षो महास्वनः अनादिनिधनो धाता विधाता धातुरुत्तमः अप्रमेयो ऋषिकेशः पद्मनाभो अमरप्रभुः विश्वकर्मा मनुस्पष्टा स्थविष्ठस्थविरो ध्रुवः अग्राह्यश्याश्वरः कृष्णो लोहिताक्षः प्रतर्दनः प्रभूतसृगकुद्धामा पवित्रं मङ्गलं परम् ईशानप्राणदप्राणो ज्येष्ठश्रेष्ठप्रजापतिः हिरण्यगर्भो भूगर्भो माधवो मधुसूदनः ईश्वरो विक्रमी धनवे मेधावी विक्रमः क्रमः अनुत्तमो दुराधर्षकृतज्ञकृतिरात्मवान् सुरेशशरणं शरमविस्मरेताः प्रजाभवः अहः संवत्सरो व्यालप्रत्ययः सर्वदर्शनः अजः सर्वेश्वरसिद्धः सिद्धिः सर्वादिरच्युतः वृषा कपिरमेयात्मा सर्वयोगविनिसृतः वसुर्वसुमना सत्यस्तमात्मा संविदस्तमः अमोघः पुण्डरीकाक्षो वृषकर्मा वृषाकृतिः रुद्रो बहुजिरावभ्रुर्विश्वयोनिश्रुतिश्रवाः अमृतश्शाश्वतस्थाणुर्वरारोहो महातपाः सर्वगः सर्वविद्वानुर्विश्वक्सेनो जनार्दनः वेदो वेदविदो व्यङ्गो वेदाङ्गो वेदवित्कविः लोकाध्यक्षः सुराध्यक्षो धर्माध्यक्षकृताकृतः चतुरात्मा चतुर्व्यूहश्चतुर्दंष्ट्रश्चतुर्भुजः भ्राजिष्णुर्भोधनं भोक्ता सहिष्णुर्जगदादिजः अनघो विजयो जेता
विश्वतो मुखो विश्वतो बाहुरुत विश्वतस्मात् सम्बाहुभ्यां धपति संसदे भूमि जनयं देवदेवताः राजाधिराजाय प्रदक्षिणाहिने नमो वयं वै श्रवणाय कुर्महे समे कामान् कामकामाय सत्यं कामेश्वरो श्रवणो ददातु कुबेराय वै श्रवणाय महाराजाय धनवः सत्योमेव ततो न पुनन्तु यत्र धीरा वाचमक्रत अत्र सखाय सख्यानि जानते भद्रैषां लक्ष्मीर्निहितादिवाक्ये विशुते गणपते गणेशत्वावा कुर्वे प्रथमं कवीनां दरुते त्वत्क्रियते किञ्चनारे महावर्गं माधवं चित्रमर्त्या सनपिते वसूनुलवेग्ने सूपाय नो भाव सदशानस्वस्तये पर्याप्या अनन्तराय सर्वस्तोमोऽध्यात्मोत्तमः सर्वस्याप्ति सर्वस्य सिद्धि सर्वमेव तेनाप्नोति सर्वं जयति संसृष्टं धनामुभयं समाकृतमस्मभ्यं धत्तां वरुणश्चमन्यो धियं दधाना हृदयेषु तत्र वःपराजितासो अपनिलयं ताम्
वलित्था तत्त्वपुरुषे दर्शनं देवस्य भर्गस्तः सोयतो जने यदेमुपः परादे साधादे मतिर्ऋतस्य धीना अनयं च सस्रुताः वृक्षो वरोविदमादित्य आशये द्वितीयवा सप्तशीवानुमातृषो तृतीयामस्य वृषभस्य दोहसे दशप्रमञ्जनयन्तयोषणः निर्ययेन् बुद्धानवाहिनस्य वर्पानईशानासश्रवाः क्रन्दसूरयाः यदीमनुप्रतिभो मध्वाधवे गुहासन्दं मातरिष्वामथायते प्रयत्मितुः पारमान्नीयते वर्या पृक्षुधो वीरुधोदं सूरोहति उभायनस्य जनुषंयदिन्वादादित्यविष्ठो अभवद्घृणाश्रुतिः आदिमातॄराविशद्या स्वाश्रुहिं यमानरुर्विवापृधेः अनुयत्पूर्वा अरहतनादिवो निनव्यासि प्रवारासुधावति यस्ते मन्यो विधद्वज्रसायकसह वोजपुष्यति विश्वामानुषकं साह्यामला समार्यं द्वया युजा सहस्रुतेन सहसा सहस्वता मन्युरिन्द्रो मन्युरेवासा देवो मन्युर्हूता वरुणो जातवेदाः मन्युं विशा ईळते मानुषीर्या पाहिनो मन्यो तपसा सदोषाः अभीहि मन्योदवसस्तभीयान् तपसा युजामिदाहि शत्रून् अमित्रः वृत्रः दस्युः च विश्वावसून्याभाराणां मन्वः त्वं हिमन्योऽभिभोत्योजा स्वयं पूर्वामो अभिभिमदिशाः विश्वदर्शनिस्सहुरिस्सह आवानस्मात् ओजः पृथनासुधीः अभागत्सन्नपरेण सिद्धमद्रस्वा अकृतयायुजावयं जुमन्तं घोषं विजयाय कृण्महे विजयेन्द्रायवानमो अस्माकं मरिवाभावेह प्रियं ते कृत्वा नो मन्यो संस्कृते संसृष्टं धनाभयं समानुसमभ्यं धत्तां भियं ददानं सुदये शत्रवपराजितासो अपनिलयं भगवान् ऊर्ध्वमूलमधैष्ठाकमश्वत्थं प्राहुरूपयं छन्दांसेश्च पर्णानि यस्तं वेदसवेदविदम् अधश्चोर्ध्वं प्रसृतानस्य शाखानोत्थाने प्रभादाः अधश्च मूलादितमन्ततः ಪೂಜ್ಯರನ್ನು ನಮಿಸಿ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ನಮಿಸಿ ಗುರುಗಳ ಆರಾಧನೆ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ನನಗೆ ತಿಳಿದಂತಹ ಒಂದು 4 ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಕೇವಲ 10 ನಿಮಿಷದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ. ನಾನು ಈಗಾಗಲೇ 1 ವರ್ಷ ಕಳೆದೇ ಹೋಯಿತು.
ಒಂದು ವರ್ಷ ನಾವು ಈ ಕೊರೋನಾದು ಇತ್ಯಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಳೆದು ಎಷ್ಟು ಬೇಗ ಮುಗಿದೋಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ನಮಗೆಲ್ರಿಗೂ ಕೂಡ. ತತ್ಕ್ಷಣದಲ್ಲೇ ನಮಗೆ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ನಂಬಿಕೆ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಒಬ್ಬರನ್ನ ಕಳ್ಕೊಂಡ ಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಮೊದಲಿಗೆ ನಂಬಲಿಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಅವ್ರನ್ನ ಕಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಅಂತ. ಕ್ರಮೇಣ ಅದು ಸರಿ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ನಮಗೆ. ಆದರೆ ಯಾಕೋ ಗುರುಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಇನ್ನೂ ನಮಗೆ ವಿದ್ಯಾಪೀಠಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಾಗ ಆ ಭಾವನೆ ಇನ್ನೂ ಬರ್ತಾನೇ ಇಲ್ಲ. ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಗುರುಗಳು ಬರ್ತಾರೆ, ಸಂಚಾರ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋ ಭಾವನೆಯೇ ಶಿಷ್ಯರಿಗೆ ಇವತ್ತಿಗೂ ಕೂಡ ಕಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ಗುರುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುವಾಗ ಭಾಗವತದ ಒಂದು ಶ್ಲೋಕ ನನಗೆ ನೆನಪಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ವಸುದೇವ ನಾರದರನ್ನು ಕುರಿತು ಹೇಳುವಂತಹ ಮಾತು. ನಾರದರು ದ್ವಾರಕೆಗೆ ಭಗವಂತನ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಆಗಾಗ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಒಮ್ಮೆ ಬಂದಾಗ ಆಗ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುವಂಥ ಮಾತೇನು ಅಂತಂದರೆ, ದೇವತೆಗಳು ಕೂಡ ನಮಗೆ ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಗುರುಗಳು ಕೂಡ ನಮಗೆ, ಸಜ್ಜನರು ಅವರೂ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇರುತ್ತೆ. ಭೂತಾನಾಂ ದೇವಚರಿತಂ ದುಃಖಾಯ ಚ ಸುಖಾಯ ಚ ಸುಖಾಯೈವ ಹಿ ಸಾಧೂನಾ. ದೇವತೆಗಳು ಅವರು ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಸುಖ ದುಃಖ ಎರಡನ್ನೂ ಕೂಡ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಛಾಯೇವ ಕರ್ಮ ಸಚಿವಾಹ. ದೇವತೆಗಳು ನಮ್ಮ ಕರ್ಮ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಫಲವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸುಖ ದುಃಖ ಎರಡನ್ನೂ ಕೂಡ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸ್ವತಃ ತಾವೇ ನಿಂತು ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಸಿ ಫಲವನ್ನು ಕೂಡ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ದೇವತೆಗಳದ್ದು ಆ ಥರ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ. ಕರ್ಮ ಏನು ಅದಕ್ಕೆ ಫಲ, ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ. ಆದರೆ ಸಜ್ಜನರು ಆ ರೀತಿಯಾಗಲ್ಲ. ಅವರು ಬೇಗ ಕರಗಿಬಿಡ್ತಾರೆ. ಸಜ್ಜನರು ಬೇಗ ಕರಗುತ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನೇ ಬಯಸ್ತಾರೆ. ದೇವತೆಗಳ ದೃಷ್ಟಿ ಬೇರೆ ಥರ. ಇವನು ಇಂಥ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಇವನಿಗೆ ಇಂಥ ದಂಡನೆ ಆಗಬೇಕು, ಇಷ್ಟು ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಇವನು ಅನುಭವಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಗುರುಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿರಲ್ವಂತೆ. ಅವರು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಅವರನ್ನು ತಿದ್ದಬೇಕು, ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಅವರಿಗೆ. ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಕರುಣೆಯೇ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಕರುಣೆ ಇರುತ್ತೆ ಗುರುಗಳಿಗೆ. ಇದು ಭಾಗವತದಲ್ಲಿ ನಾರದರನ್ನು ಕುರಿತು ವಸುದೇವ ಹೇಳುವಂತಹ ಮಾತು. ಆ ಮಾತು ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳನ್ನು ನೆನೆಸ್ಕೊಂಡಾಗ ಹೌದು ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅನೇಕ ಶಿಷ್ಯರು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಅನುಭವಿಸಿರುವಂತಹ ಸಂಗತಿಗಳಿವೆಲ್ಲನೂ ಕೂಡ. ಎಷ್ಟೊಂದು ಜನ ಅವರ ವಿಷಯದಲ್ಲೇ ತಪ್ಪನ್ನು ಮಾಡಿದರೂ ಕೂಡ ಅದನ್ನು ತುಂಬ ಸಹಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಗುರುಗಳು. ಅದನ್ನು ಸಹಿಸಿಕೊಂಡು ಕ್ಷಮಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು. ಎಲ್ರಿಗೂ ಏನು ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿಕೊಡಬೇಕು ಅದನ್ನೇ ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಷ್ಟೇ. ಇದು ಅಂದರೆ ನಾನು ಯಾಕೆ ಭಾಗವತದ ಶ್ಲೋಕ ಹೇಳಿ ಈ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿದೆ, ಇದು ತುಂಬ ಪ್ರಸಿದ್ಧ. ಇದು ನಮ್ಮ ಸ್ವಾಮಿಗಳ ಈ ಗುಣ ತುಂಬ ಪ್ರಸಿದ್ಧ. ಅದು ಅದರ ಭಾಗವತ ಶ್ಲೋಕ ಹೇಳಿ ನಾನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನು ಅಂತಂದರೆ, ಅಂದರೆ ನಾವು ಭಾಗವತದಲ್ಲಿ ಏನು ಒಂದು ಮಹಾತ್ಮರ ಗುಣಗಳನ್ನು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿ ನಾವು ಹಿಂದೆ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದಂತಹ ಮಹಾನುಭಾವರನ್ನೇ ಹೇಳೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಕಣ್ಮುಂದೆ ಇದ್ದಂಥವರೇ ಅದಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿ ನಮಗೆ ಸಿಗ್ತಾರೆ ಅಂತ ತಿಳಿಸ್ಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಇದನ್ನು ನಾನು ಒಂದು ಶ್ಲೋಕವನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಷ್ಟೇ. ಮತ್ತು ಗುರುಗಳ ಒಂದು ವಿಶೇಷ, ಮತ್ತೊಂದು ವಿಶೇಷ ನನಗೆ ಕಂಡಿದ್ದೇನು ಅಂತಂದರೆ, ಅವರು ಎಲ್ಲ ಥರದ ಸಾಧಕರಿಗೂ ಕೂಡ ಮಾದರಿ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ಒಂದೊಂದು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದೊಂದು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿರುವವ್ರನ್ನ ಮಾದರಿಯಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ನಮಗೆ ಇಂಥವ್ರ ಮಾದರಿ ಅಂತ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ತಮಗೆ ಯಾವಾಗ ನಿರುತ್ಸಾಹ ಉಂಟಾಯಿತು, ತಮ್ಮ ಸಾಧನೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ಸಾಹ ಹೋಯಿತು ಅಂತಂದರೆ ಒಮ್ಮೆ ಅವರನ್ನು ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಅವ್ರು ಏನೇನು ಮಾಡೋದು ನೆನಪು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ನೆನಪು ಮಾಡಿಕೊಂಡಾಗ ಪುನಃ ಉತ್ಸಾಹ ಬರುತ್ತೆ, ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿತಾರೆ. ಹೀಗೆ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ತಮ್ಮ ಸಾಧನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕಾಗತ್ತೆ. ಆದರೆ ಗುರುಗಳಲ್ಲಿದ್ದಂತಹ ಒಂದು ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯ ಏನು ಅಂತಂದರೆ, ಅವರು ಅನೇಕ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಅವರನ್ನು ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇತ್ತು. ನಮಗೆ ಉತ್ಸಾಹ ತುಂಬ್ತಾ ಇತ್ತು. ನಾವು ಒಳ್ಳೆ ಅವರ ಜಪ ತಪ ಅನುಷ್ಠಾನ ಇದೆಲ್ಲ ಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ನೋದಾದರೆ ಅದನ್ನು ಎಂತಹ ಕಷ್ಟಗಳಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಯಾವುದನ್ನೂ ಕೂಡ ನಾನು ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಮಾಡೇ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೂ ನಾವು ಗುರುಗಳನ್ನೇ ಮಾದರಿಯಾಗಿ ತಗೊಳ್ಬಹುದು. ಎಂತಹ ಕಷ್ಟದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೂ ಎಷ್ಟೇ ತಡ ಆಗಿದ್ದರೂ, ಏನೇ ಆಯಾಸ ಆಗಿದ್ದರೂ, ರೋಗ ರುಜಿನಗಳಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಅವರು ತಮ್ಮ ಅನುಷ್ಠಾನ ಜಪ ಯಾವುದನ್ನೂ ಕೂಡ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಅಧ್ಯಯನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಂತೂ ಹೇಳೋ ಅವಶ್ಯಕತೆಯೇ ಇಲ್ಲ. ಅವರು ಪಾಠವನ್ನು ಹೇಗೆ 2 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಸುಧಾವನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆಶ್ಚರ್ಯಪಡಬೇಕು. ಓದ್ದವರು ನಮಗೆ ಇನ್ನೂ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಅದು ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಹಾಗೆ ಅದರಲ್ಲಾದರೆ ಅವರನ್ನು ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ನಾವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅಧ್ಯಯನ ನಿಲ್ಲಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಮುಗಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಏನೋ ಒಂದು ಕಾರಣ ಹುಡುಕ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ನಾವು. ನಮಗೊಂದಲ್ಲ ಒಂದು ಕಷ್ಟಗಳೇ ನಮಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಗುರುಗಳನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಅವರಿಗೆ ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕಾರ್ಯದ ಒತ್ತಡ ಇದ್ದರೂ ಯಾವತ್ತೂ ಪಾಠ ಮಾಡೋದು ಬಿಟ್ಟೇ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅವರು. ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ನಮಗೆ ಇಲ್ಲ, ನಾವು ಏನೇ ಆದರೂ ಸರಿ
ಓದಲೇಬೇಕು, ಪಾಠ ಮಾಡಲೇಬೇಕು, ಈ ಥರ ಒಂದು ಉತ್ಸಾಹ ನಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಸಾಮಾಜಿಕ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ನನ್ನನ್ನು ನಾನು ತೊಡಗಿಸ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಅಂತಂದರೆ ಆವಾಗ ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ ನಾವೇನೋ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗಬಹುದು. ಅದನ್ನು ವಿರೋಧಿಸುವಂಥವರು, ನಿಂದಿಸುವಂಥವರು ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಜನ ಇರಬಹುದು. ಆದರೆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲದೇನೆ ನಾವು ಮುಂದುವರಿಬೇಕು ಅಂತ ನಮಗೇನಾದ್ರು ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೂ ಗುರುಗಳೇ ಪ್ರೇರಣೆಯಾಗಿ ಸಿಗ್ತಾರೆ. ಹೀಗೆ ಹಲವಾರು ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಒಬ್ಬರೇ ಒಬ್ಬರು ಮಾದರಿಯಾಗಿ ಸಿಗೋದು ಅಂತಂದರೆ ಅದು ಗುರುಗಳು. ಆ ಥರ ತುಂಬ ಕಮ್ಮಿ ಜನ. ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ಒಂದೊಂದು ಎರಡೆರಡು ವಿಚಾರಗಳಿಗೆ ನಮಗೆ ಮಾದರಿಯಾದರೆ ಗುರುಗಳು ಅನೇಕ ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಮಾದರಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು ಗುರುಗಳ ಒಂದು ಗುಣ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ತುಂಬ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಬೀರಿದ್ದು, ಅದನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಸಂಚಾರ ಮಾಡುವಾಗ ಗಮನಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಗುವಂಥ ಮತ್ತೊಂದು ಗುಣ ಏನು ಅಂತಂದರೆ, ಗುರುಗಳಿಗೆ ಏನೇ ಕೆಲಸದ ಒತ್ತಡಗಳಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಅವರ ಅನೇಕ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಒತ್ತಡ ಇನ್ನೊಂದು ಕೆಲಸದ ಮೇಲೆ ಯಾವ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅವ್ರಿಗೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಹೊರಗಡೆ ಒತ್ತಡ ಎಲ್ಲ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಪಾಠಕ್ಕೆ ಕೂತರು ಅಂತಂದರೆ ಅದೆಲ್ಲನೂ ಕೂಡ ಮರೆತು ಪಾಠದಲ್ಲಿ ತಲ್ಲೀನರಾಗ್ತಾ ಇದ್ರು ಅವರು. ಅದೆಲ್ಲ ಆ ವಿಚಾರ ಅವ್ರು ಪಾಠ ಮಾಡೋ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅಥವಾ ಅವ್ರು ಜಪಕ್ಕೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡಾಗ ಬೇರೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಅವ್ರ ಜಪಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದು ಅಂತ ಇಲ್ವೇ ಇಲ್ಲ. ಕೊನೆಗೆ ಅವರು ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಓದಬೇಕಾದರೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟು ತಲ್ಲೀನರಾಗಿ ಓದ್ತಾ ಇದ್ರು. ಆ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಓದೋದಕ್ಕೂ ಬೇರೆ ಯಾವ ವಿಚಾರನೂ ತೊಂದರೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಆಯಾ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಒಂದು ಕಡೆ ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ತೊಡಗಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅದು ಇನ್ನೊಂದಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆಯೇ ಕೊಡ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅದು ಹೇಗೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಸ್ವಿಚ್ ಆಫ್ ಮಾಡದಂತೆ. ಒಂದು ಪಾಠಕ್ಕೆ ಕೂತರು ಅಂತಂದರೆ ಬೇರೆ ವಿಚಾರದ ಏನಾದ್ರು ಒಂದು ಸ್ವಿಚ್ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಆಫ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅವರು ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ತೊಡಗಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅದು ತುಂಬ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದು ಎಷ್ಟು ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟರು ನಮಗೆ ಅದು ಸಾಧ್ಯ ಆಗದೇ ಇರುವಂಥದ್ದು ಅಂತ ಅನಿಸ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅದು ಒಂದು ಗುರುಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಾಣಬಹುದಾಗಿರೋದು. ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಅಂಶವನ್ನು ಹೇಳಬೇಕಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ಏನು ಅಂದರೆ, ಈ ನಾವು ದೊಡ್ಡವರ ಚರಿತ್ರೆಗಳ ಹಿಂದೆಲ್ಲ ಕೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು. ವ್ಯಾಸರಾಜರು, ವಾದಿರಾಜರು, ಅವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ನೆನೆಸ್ಕೊಂಡಾಗ ಅವರು ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿಯೂ ತುಂಬ ಜನಗಳಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ್ದು, ಸಾಮಾಜಿಕವಾದ ಉಪಕಾರಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು, ಗ್ರಂಥ ರಚನೆ ಮಾಡಿ ಆ ರೀತಿಯಾಗೂ ಉಪಕಾರ ಮಾಡಿದ್ರು. ಎಲ್ಲ ವರ್ಗದ ಜನರಿಗೂ ಕೂಡ ಬೇಕಾಗಿದ್ದರು ಅಂಥವರೆಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಥರದ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲೂ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು ಅವರು. ನಮಗೆ ಅದನ್ನು ಕೇಳ್ತೀವಿ, ಸಂತೋಷ ಪಡ್ತೀವಿ. ಆದರೆ ಇದು ಸಾಧ್ಯನಾ? ತುಂಬ ಅಸಂಭಾವಿತ ಅಂತ ಅನಿಸೋದಿಲ್ವಾ? ಯಾಕೆಂದರೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಮೂಗಿನ ನೇರಕ್ಕೆ ನಾವು ವಿಚಾರ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ನಮ್ಮ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಹಂಗೆ ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಪ್ಪ ಅವರು ಮಹಾನುಭಾವರು, ಅವ್ರಿಗೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಸಾಧ್ಯ ಇರಬಹುದು ಅಂತ ಅನಿಸಿದ್ರು ಕೂಡ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯನಾ ಅಂತ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಅಸಂಭಾವನಾ ಶಂಕೆ ಬಂದರೆ ಅದನ್ನು ಗುರುಗಳನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಇದೆಲ್ಲ ಸಂಭಾವಿತ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಎಷ್ಟು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಎಷ್ಟು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿರುವಂಥವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಅವರು ಬೇಕಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡಿದಾಗ ಖಂಡಿತ ಇದು ಯಾವುದು ಅಸಂಭಾವಿತ ಅಲ್ಲ. ವ್ಯಾಸರಾಜರು, ವಾದಿರಾಜ ಸ್ವಾಮಿಗಳೆಲ್ಲ ಅಂಥಂಥ ಪವಾಡಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಅದು ಯಾವುದೂ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಇದೊಂದು ಮಾತ್ರ, ಇದು ಬಹುಶಃ ಅದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಆಗಿರಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಗುರುಗಳಿದ್ದಾಗ ನಮಗೆ ಅವರ ಮಹತ್ವ ಗೊತ್ತಿತ್ತು, ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಭಾರಿ ಭಕ್ತಿ ಇತ್ತು, ಎಲ್ಲ ಇತ್ತು. ಆದರೆ ಅವರನ್ನು ಕಳ್ಕೊಂಡ ಮೇಲೆ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ಭಕ್ತಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಶುರುವಾಗಿದೆ. ಕಾರಣ ಏನು ಅಂದರೆ, ನಾವು ನಮ್ಮ ಅನುಭವ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು, ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರ ಅನುಭವವನ್ನು ನಾವು ಕೇಳಿದ್ವಿ. ಏನೇ ಆದರೂ ಗುರುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬ ಕಮ್ಮಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಅಂತ ನಮಗೆ ಈಗ ಅನ್ನಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶುರುವಾಗಿದೆ, ನನಗಂತೂ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಈಗೇನು 1 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಗುರು ಸಂಸ್ಮರಣೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಏನು ನಡೀತು, ಆದರೆ ಎಲ್ಲರ ಅನುಭವಗಳನ್ನು ಅವರು ಹೇಳೋದನ್ನು ಕೇಳ್ತಾ 1 ವರ್ಷ ಆಯಿತು, ಇನ್ನೂ ಮುಗಿದಿಲ್ಲ. ಇನ್ನೂ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಜನರು ಕೂಡ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ತಯಾರಿದ್ದಾರೆ. ಹೊಸ ಹೊಸ ವಿಚಾರಗಳು ಇವತ್ತಿಗೂ ಕೂಡ ಉಳ್ಕೊಂಡಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಅದು ತುಂಬ ನಮಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಗುರುಗಳು ಅವರು ಮಾತಾಡುವಾಗ ಯಾಕಿಂದು ಹೇಳಿದೆ ಅಂದರೆ, ಅನೇಕರು ತಮ್ಮ ಅನುಭವವನ್ನು ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಪವಾಡಗಳ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಗುರುಗಳು ಏನು ಹೇಳಿದ್ರು ಅದು ಸತ್ಯ ಆಯಿತು, ನಮ್ಮ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಸತ್ಯ ಆಯಿತು ಅಂತ ತುಂಬ ಜನ ಹೇಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಲೆಕ್ಕವೇ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋ ಅಷ್ಟು. ನಾವೇನು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ ಅಷ್ಟೇಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ವಸ್ತುತಃ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಇರೋದು ಈಗ ಗೊತ್ತಾಗಿದ್ದೇ ಇಷ್ಟಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಇನ್ನೂ ಎಷ್ಟಿರಬಹುದು ಬಹುಶಃ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ. ತುಂಬ ಈ ಪವಾಡ ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ತುಂಬ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಗುರುಗಳು ಮಂತ್ರಾಕ್ಷತೆ ಕೊಟ್ಟು ನನ್ನ ಕೆಲಸ ಆಯಿತು, ಗುರುಗಳು ಹಿಂಗಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರು ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ಕೆಲಸ ಆಯಿತು, ಈ ಥರ ತುಂಬ ಜನ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ಬಂದು ಹೇಳಿದ್ದು ಕೆಲವರಿಗೂ ಉದಾಹರಣೆಗಳು ಕೂಡ ಇದೆ. ಆದರೆ ನಾವು ಗುರುಗಳ ಹತ್ರ ಇದ್ದಾಗ ಗುರುಗಳು ಹೀಗೆ ಯಾರಿಗೋ ಮಂತ್ರಾಕ್ಷತೆ ಕೊಟ್ಟು ಮಕ್ಕಳಿಲ್ಲ ಅಂತ ಯಾರೋ ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ಬಂದಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಮಂತ್ರಾಕ್ಷತೆ ಕೊಟ್ಟು ಮಕ್ಕಳಾಗಿದ್ದು ಉದಾಹರಣೆ ಇದೆ. ಅವ್ರ ಬಾಯಲ್ಲೇನೋ ಏನು ಚಿಂತೆ ಮಾಡಬೇಡಿ, ನಿಮ್ಮ ಕಷ್ಟ ಪರಿಹಾರ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಹೇಳಿದಾಗ ಅದು ಪರಿಹಾರ ಆಗಿದ್ದು ನಾವು ನೋಡಿದ್ದಿದೆ. ಅವಾಗ ಆಶ್ಚರ್ಯಪಟ್ಟಿದ್ದು ಹೌದು. ಆದರೆ ಅತಿ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಇವಾಗ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಅವಾಗ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಗುರುಗಳ ಮಾತಿನ ಶೈಲಿ ಹೇಗಿತ್ತು ಅಂತಂದರೆ
ಅವ್ರಿಗೆ ನಾವು ಬೇರೆ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಸಮಾಧಾನ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಕಷ್ಟ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಬಂದಾಗ ಏನು ಚಿಂತೆ ಮಾಡಿಬಿಡಿ ಇದೆಲ್ಲ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾವು ಸಹಜವಾಗಿ ಹೇಗೆ ಒಂದು ಸಾಂತ್ವನ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತೀವೋ ಆ ಥರವೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಇರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಹಾಗಾಗಿ ಬರೀ ಸಾಂತ್ವನ ಮಾತು ಅಂತ ಅನಿಸ್ತಿತ್ತೇನೋ, ಆದರೆ ಅದರ ಹಿಂದೆ ತಪಸ್ಸು ಕೂಡ ಸೇರಿಕೊಂಡಿರ್ತಿತ್ತು ಅಂತ ನಮಗೆ ಅದು ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅದು ಸುಮಾರು ಜನರ ಅನುಭವಗಳನ್ನು ಕೇಳಿದಾಗ ಅದು ಬಹುಶಃ ಸ್ವಾಮಿಗಳಿಗೆ ಏನು ಉದ್ದೇಶ ಇತ್ತೋ, ಗುರುಗಳಿಗೆ, ಅವರು ಸಹಜವಾಗಿ ಎಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರುವಂತೆ ಅವರು ತಮ್ಮನ್ನು ಹೊಗಳೋದನ್ನು ಕಿಂಚಿತ್ತೂ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಸಂಕೋಚ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಒಂದು 4 ಜಯಕಾರಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿಬಿಟ್ರೆ ಸಾಕು ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಂಥವ್ರು ಅವರು, ಅದು ಯಾವುದನ್ನು ಇಷ್ಟಪಡದೇ ಇದ್ದವರು. ಹಾಗಾಗಿ ಸಹಜವಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಮಾತಾಡುವಂತೆ ಅವರು ಮಾತಾಡಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನೇನು ಬೇಕೋ ಅದನ್ನು ಅವರು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಏನೋ. ಅದು ನಮಗೆ ಅದ್ಯಾವುದು ಇವಾಗ ನಮಗೆ ಏನು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಒಟ್ಟೇನಂತಂದರೆ ತುಂಬ ಜನ ನಮ್ಮ ತಾತ ಅಜ್ಜಿ ಈ ಥರ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಹಾಗೆ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ. ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರು ಕಳ್ಕೊಂಡ ಮೇಲೆ ಅವರ ಬೆಲೆಯನ್ನು ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಅಂತ. ಆದರೆ ಗುರುಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಮುಂಚೆನೇ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ, ಆದರೆ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ತುಂಬ ಕಮ್ಮಿ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶುರುವಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಇಷ್ಟು ಮಹತ್ವಜ್ಞಾನ ಮುಂಚೆ ದೇವರು ಕೊಡಬಾರ್ದಿತ್ತ ನಮಗೆ? ಆಗಿದ್ದಾಗ ನಮಗೆ ಗುರುಗಳನ್ನು ಅವ್ರು ಖಂಡಿತ ಉಪಸತ್ತಿ ನಮ್ಮದು ಬೇರೆ ರೀತಿಯಾಗೇ ಇರ್ತಾ ಇತ್ತು, ಅದು ಮಾತ್ರ ಸತ್ಯ. ಅದನ್ನು ದೇವರು ಯಾಕೋ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ. ಬಹುಶಃ ನಮ್ಮ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟೇ ಅಂತ ದೇವರು ಇಟ್ಟಿದ್ನೋ ಏನೋ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಹೇಳಬಹುದು, ಗುರುಗಳನ್ನು ನಾವು ಎಷ್ಟು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೂ ಎಷ್ಟು ಹೇಳಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಅದು ಮುಗಿಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಇಂಥ ಗುರುಗಳನ್ನು ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದೀವಿ ಅಂತ ಅನ್ನೋದೇ ತುಂಬ ಸಂತೋಷದ ಸಂಗತಿ. ಇದನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯ ಈ ಮಾತೇನು ಹೇಳಿದೆ, ಇದನ್ನು ಸಹಜವಾಗಿ ಬೇಕಾದಷ್ಟೇ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ ನಾವು ಇದನ್ನು. ಆದರೆ ಈ ಗುರುಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಂತೂ ತಿಳ್ಕೊಂಡ ಮೇಲೆ ಒಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಅವರ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಕೇಳಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡ ಮೇಲಂತೂ ಅದು ತುಂಬ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಬರುತ್ತೆ ಆ ಮಾತುಗಳೆಲ್ಲನೂ ಕೂಡ. ನಾವು ಇಂಥವ್ರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ಅದೆಷ್ಟು ಪುಣ್ಯ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ಅದನ್ನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಬಹುದು. ಇನ್ನಾದರೂ ಕೂಡ ನಾವು ಗುರುಗಳು ಇಲ್ಲೇ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಸಿಟಿ ಅದನ್ನೇ ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನಾಗಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಖಂಡಿತ ಅದೊಂದು ಕ್ಷೇತ್ರ ಆಗುತ್ತೆ ಇನ್ನು. ಹಾಗಾಗಿ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನಾಗಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನಾದರೂ ಕೂಡ ನಾವು ಗುರುಗಳ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಅವರ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಅವ್ರು ಹೇಳಿರೋ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲೇ ಬದುಕಿದರೆ ಆಗ ಗುರುಗಳ ಅನುಗ್ರಹ ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ನಾವು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಉದ್ಧಾರ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಏನೋ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಈ ನನ್ನ ಅಲ್ಪಕಾಲದ ಗುರುಸ್ಮರಣೆಯನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾರ್ಪಣಮಸ್ತು. ಶ್ರೀಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ. ಹರಿ ಓಂ. ನಿರ್ಮಥ್ಯೋಗ್ರಭವಾರ್ಣವೇ ನಿಜಮನೋಭೀಷ್ಟಂ ದಿಶಾಮೀತಿ ಯಃ ಸಮ್ಯಕ್ ಜ್ಞಾಪಯಿತುಂ ಕರೇಣ ವಿಲಸನ್ಮಂಥಾನಮನ್ಯೇನ ಚ ರಮ್ಯಂ ದಾಮದಧನ್ಮಹೇಶ ರಜತಗ್ರಾಮಶ್ಚ್ರಿಯೋಲಂಕೃತಿಃ ಕರ್ಮಂದೀಶ್ವರ ಭಕ್ತಿಬಂಧನವಶಃ ಪ್ರೀತೋಸ್ತು ಕೃಷ್ಣಪ್ರಭುಃ. ತಪಸ್ವಾಧ್ಯಾಯ ಶುಶ್ರೂಷಾ ಕೃಷ್ಣಪೂಜಾರತಂ ಮುನಿಂ ವಿಶ್ವೇಶಮಿಷ್ಟದಂ ವಂದೇ ಪರಿವ್ರಾಟ್ ಚಕ್ರವರ್ತಿನಂ. ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ. ಹರಿ ಓಂ. ಪರಮಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀಪಾದರಿಗೆ ಭಕ್ತಿಪೂರ್ವಕ ನಮಸ್ಕಾರಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಗುರುಗಳಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಪೇಜಾವರ ಸ್ವಾಮಿಗಳ ಪ್ರಥಮ ಆರಾಧನಾ ಪ್ರಯುಕ್ತವಾಗಿ ಋಣದ ಸ್ಮರಣೆ, ಋಣ ಅಂದರೆ ಉಪಕಾರ, ಉಪಕಾರದ ಸ್ಮರಣೆಯನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛೆ ಪಡ್ತೇನೆ. ಮಾತರಿಶ್ವಾಚಾರ್ಯರು ಹೇಳಿದರು, ಗುರುಗಳ ಜೀವನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮಹಿಮೆ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿತ್ತೋ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ವೃಂದಾವನ ಪ್ರವೇಶ ಆದ ಮೇಲೆ ತಿಳಿತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸತ್ಯ, ಅದರಲ್ಲಿ ಸಂದೇಹ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಾಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಜೀವಿತ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ನನ್ನ ಏರುಪೇರು ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಾನು ಗಮನಿಸಿದ್ದೇನೆ. ನಾನು ಉಳಿದವರ ಅನುಭವಕ್ಕಿಂತಲೂ ಕೂಡ ನನ್ನ ಅನುಭವವನ್ನು ನಾನು ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ. ನಾನು ಸುಧಾ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವರು ಒಟ್ಟಿಗೆ ರಾತ್ರಿ ಮಲ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಬ್ಬರು ಮಲ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಅವರು ಏಕಾಗಿ ಒಂದು ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರೇ ಮಲ್ಕೊಳ್ಳೋರು ಅಲ್ವೇ ಅಲ್ಲ. ಅವರು ಇಡೀ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಅವರೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಲ್ಕೊಳ್ಳೇಬೇಕು. ಅಂಥ ಶುದ್ಧ ಜೀವನ, ಆದರ್ಶ. ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ತನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇಲ್ಲದೇ ಇನ್ನೊಬ್ಬರೊಟ್ಟಿಗೆ ಅವರು ಮಾತನಾಡುವಂಥ ಪ್ರಸಕ್ತಿಯೇ ಇಲ್ಲ.
ಅದು ಸ್ತ್ರೀಯರು ಬರ್ಬೋದು, ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಬರ್ಬೋದು, ಅವರೊಟ್ಟಿಗಿರಬೇಕು. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಬೇಗ ಹೇಳುವರು, ಬಹಳ ಬೇಗ ಎದ್ದು ಎಲ್ಲ ಸುಧಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಓದುವರನ್ನೆಲ್ಲ ಕರಿಬೇಕು. ಅಥವಾ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಯಾರು ಪರಿಚಾರಕರಿರ್ತಾರೋ ಅವರನ್ನು ಎಬ್ಬಿಸಿ ಆಗಿದೆಯಾ ನೋಡು ಅಂತ ಹೇಳಿಬೇಕು. 4 ಗಂಟೆಗೆ ಎಬ್ಬಿಸಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನನಗೆ ಇನ್ನೂ ನಿದ್ದೆ ಜೋರು ಬರ್ತಿತ್ತು. ಎಚ್ಚರ ಆಗಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಎಚ್ಚರ ಇಲ್ಲದೇ ಇರುವಂತೆ ನಟಿಸಿದೆ. ಆಯಿತಾ, ನಟಿಸಿದೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ಗೊತ್ತಾದ ಕೂಡಲೇ ಯಾಕೆ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನಾಟಕ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀಲ್ಲ ಅಂತ ಬೈದರು. ನಾನು ಒಂದು 5 ನಿಮಿಷ ಎದ್ದು ಮತ್ತೆ ಹೇಳೋಣ ಅಂಥೇಳಿ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಇಂತಹ ಚಿಕ್ಕ ಪುಟ್ಟ ಅಪರಾಧಗಳು ಗೊತ್ತಿದ್ದೂ ಕೂಡ ನಾವು ಅವರೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆವು. ಅಂದರೆ ಅವರ ಮಹಿಮೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ನಮಗಾಗ. ಇನ್ನು ನಮಗೆ ಅವರಿಗೆ ಅವರ ಮಹಿಮಾ ಜ್ಞಾನ ಇಲ್ಲ. ಆಯಿತಾ, ಕಾಲ ಬದಲಾವಣೆ ಆದಾಗ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಒಮ್ಮೆ ಏನಾಯಿತು, ಒಮ್ಮೆ ಒಂದು ಪ್ರಸಂಗದಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಅನುಭವಗಳನ್ನು, ಚಿಕ್ಕ ಅನುಭವಗಳು. ಆ ನಂತರ ಏನಾಯಿತು, ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಮ್ಮದೇ ಒಂದು ಗೃಹ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡುವುದು ಅಂತ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡಿತ್ತು. ಗುರುಗಳು ಬರಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯರ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಒಂದು ಮುಹೂರ್ತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಬಂದೆವು. ಬಂದರೆ ಆ ಮುಹೂರ್ತದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ನನಗೊಂದು ಪಾಚಕ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಸತ್ರವೇ ಇದೆ, 108 ವಾಯುಸ್ಥಿತಿ ಪುರಸ್ಚರಣ ಹೋಮ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿದೆ, ಬರಲಿಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ, ನಾನೇ ಒಂದು ಮುಹೂರ್ತ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೊಟ್ಟು, ಆ ಮುಹೂರ್ತ ತಗೊಂಡು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯರ ಹತ್ರ ಹೇಳಿದರೆ ಇದು ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಹೇಳಿದರು, ಇದು ಈ ಮುಹೂರ್ತದಲ್ಲಿ ಒಂದು ವೇಳೆ ನೀನು ಗೃಹ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿದಿ ಅಂತಾದರೆ ಒಂದು 3-4 ದಿವಸದೊಳಗಡೆ ನಿನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ 3 ತಲೆ ಖಾಲಿಯಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ನನಗೆ ಭಯ, ಇದು ಏನಪ್ಪ ಈ ರೀತಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತೇಳಿ. ಕೊನೆಗೆ ಬಂದೆ, ಸ್ವಾಮಿಗಳ ಹತ್ರ ಬಂದೆ. ಸ್ವಾಮಿ ಹೀಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಏನು ಮಾಡಲಿ ನಾನು ಅಂತ. ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಒಂದು ಚೂರು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿದರು. ಒಂದು ಪಂಚಾಂಗ ತಗೊಂಡು ಬಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ನೋಡಿದರು, ನೋಡಿ ಅದೇ ದಿವಸವೇ ಆಗುವುದು ಅಂತೇಳಿ ಅದರ ಮೇಲೆ ಚಾಲೆಂಜ್ ತಗೊಂಡ್ರು. ಅದೇ ದಿವಸವೇ ಆಗ್ಬೋದು, ಆದರೆ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು, ಎಷ್ಟು ಗಂಟೆಗೆ ಮುಹೂರ್ತ ಇದೆ, ಗೃಹ ಪ್ರವೇಶ ಮುಹೂರ್ತ ಅಂತ ಕೇಳಿದರು. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಬೇಗ ಇದೆ ಸ್ವಾಮಿ, ಮುಂಚಿನ ದಿವಸವೇ ನಾನು ದೇವರ ಭೇಟಿಗೆ ರಾತ್ರಿ ಪೂಜೆ ಆದಮೇಲೆ ಕಳಿಸಿಕೊಡ್ತೇನೆ, ಗೃಹ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ರಾಮವಿಠಲ ದೇವರ ಪ್ರವೇಶ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ಸರಿ ಅಂತ ಆಯಿತು. ಪ್ರವೇಶಕ್ಕೆ ಮುಂಚಿನ ದಿವಸವೇ ದೇವರ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಬಂತು, ದೇವರ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಒಳಗೆ ಹೋಯಿತು, ಪ್ರವೇಶ ಎಲ್ಲ ಆಯಿತು. ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಬಂದರು, ಪೂಜೆ ಮಾಡಿದರು. ಸುಧಾ ಪಾಠ ಆಗಬೇಕು. ಅವು ಪಾಠ ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ, ಬಹಳ ನಿಯತ್ತು. ಪೂಜೆ ಹೇಗೋ ಪಾಠವೂ ಹಾಗೆ. ಎಲ್ಲಿಗೇ ಹೋಗಲಿ, ಯಾವುದೇ ಹಳ್ಳಿ ಗುಡ್ಡ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋದರೂ ಪಾಠ ಅಂತೂ ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ, ಪಾಠ ಆಗಬೇಕು. ಪಾಠ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಬರೀ ಪಾಠ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಫೋನು ಹೋಗಬೇಕಲ್ಲಿ. ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಫೋನ್ ಬರ್ತಾ ಇರೋದು ಅವರಿಗೆ, ಫೋನ್ಗಳು ಮಾಡೋದು. ಅದೇ ಆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಫೋನ್ ಇಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ನಮ್ಮ ಊರು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿರೋದು, ತುಂಬ ಗ್ರಾಮ ಅಂದರೆ ಹಳ್ಳಿ. ಅಲ್ಲಿ ಫೋನುಗಳು ಅಂದರೆ ಈ ರೇಂಜ್ ಎಲ್ಲ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಲ್ಯಾಂಡ್ಲೈನ್ ಇದೆ. ಲ್ಯಾಂಡ್ಲೈನ್ ಈ ಹೊಸ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ, ಇನ್ನು ಹೊಸ್ತು ಮನೆ, ಲ್ಯಾಂಡ್ಲೈನ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಅದಕ್ಕೆ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರದಲ್ಲಿ ಹಳೆ ಮನೆ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಪಾಠ ಮಾಡಿದರು. ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ಅನ್ನಿಸ್ತೋ ಏನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಪಾಠ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಾಗೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ಪುನಃ ಹೊಸ ಮನೆಗೆ ಬಂದರು. ಹೊಸ ಮನೆ ಬಂದು ಪಾಠ ಶುರು ಮಾಡಿದರು. ಪುನಃ ಶ್ರೀಯಪ್ಪತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ ಶುರು ಮಾಡಿದರು. ಎಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಮನೆಗೆ ಬಂದು, ಹಳೆಯ ಮನೆಯಿಂದ ಪುನಃ ಹೊಸ ಮನೆಗೆ ಬಂದು ಪಾಠ ಶುರು ಮಾಡಿದರು. ಪಾಠ ಶುರು ಮಾಡಿದರು. 1-1.5 ಗಂಟೆಗಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಪಾಠಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಮುಗಿಸಿದರು. ಯಾಕೆ ಮಾಡಿದರು ನನಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಆಗ. ಆಯಿತಾ, ಯಾಕೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಪಾಠ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಯಾಕೆ ಬಂದು ಶುರು ಮಾಡಿದರು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ. 3 ವರ್ಷ ಆದಾಗ ನನಗೆ ನಾನು ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ, ಹೋಯಿತು. ಒಂದು 4-5 ವರ್ಷ ಆದ ಮೇಲೆ ನನಗೂ ಒಂದು ಮದುವೆ ಆಯಿತು. ಮದುವೆಯಾಗಿ 3 ಮಕ್ಕಳಾಯಿತು. ನನ್ನ ತಮ್ಮನಿಗೂ ಮದುವೆ ಆಯಿತು, ಮಕ್ಕಳಾಯಿತು. ನೋಡಿದರೆ 3 ಹೋಗೋದಲ್ಲ, ಮೈನಸ್. ಅವರೇನೇ 3 ಒಂದು 8+ ಆಯಿತು ಈಗ. ಇದು ಸುಧಾಯ ಶ್ರೀಕರತ್ವೇ ವಯಮೇವ ಅಂದರೆ ಅದು 2ರ ನಂಬಿಕೆ ಅವರಿಗೆ. ಬರೀ ಪೂಜೆ ಅನುಷ್ಠಾನ ಇಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಆ ಸುಧಾ ಏನಿದೆ ಗ್ರಂಥ, ಅದರ ಪಾಠ ಅಧ್ಯಯನ ಅರ್ಥಚಿಂತನೆ ಎಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೇವೋ ಅಲ್ಲಿ ದುರ್ಭಿಕ್ಷೆ ಆಗ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಏನಾದರೂ ಕಂಟಕಗಳು ಎಲ್ಲ ನಿವೃತ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಪ್ರಬಲ ನಂಬಿಕೆ. ಅಂದರೆ ಅದು ಎಲ್ಲ ಆಗಿದೆ, ಅವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಆಗಿದೆ. ಆಗಿರುವುದರಿಂದ ಅದನ್ನು ಬಂದು ಅಂದರೆ ವಿಜ್ಞಾನಪೂರ್ವಕವಾದಂಥ ಅನುಷ್ಠಾನವನ್ನು ಮಾಡಿ ತೋರಿಸಿದಂಥ ದೊಡ್ಡ ತಪಸ್ಸುಳ್ಳವರು, ಅಂಥ ತಪೋಮಹಿಮರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥವರು ನಮ್ಮ ಸ್ವಾಮಿಗಳು. ಇದು ಒಂದೆಡೆ ಅನುಭವ. ಇದು ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಇಂಥದ್ದು ಅನೇಕ ಅನುಭವಗಳಾಗಿದೆ. ನಾನು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಸಮಯವೂ ಇಲ್ಲ. ಅದು ಎಷ್ಟು. ಇನ್ನೊಂದು ಅನುಭವ, ನಮ್ಮ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಇನ್ನು 2ನೇ ಪರ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಯಶಃ ಅವರಿಗೆ 30-35ರ ವಯಸ್ಸು, ತುಂಬ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸು ಇನ್ನು ಅಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲ ಪರ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಉಡುಪಿಗೆ ಹೊಸ್ಮನೆ ಶಾಸ್ತ್ರಿಗಳು, ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರ ಶಾಸ್ತ್ರಿಗಳು ಎಲ್ಲ ಉಡುಪಿಗೆ ಕರೆಸಿದರು. ಅಂದರೆ ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರ ಶಾಸ್ತ್ರಿಗಳು ಅಂದರೆ ಇವತ್ತು ಯಾರು ಮಣಿದ್ರಾವಿಡ ಶಾಸ್ತ್ರಿಗಳಿದ್ದಾರೆ ಅವರ ಮಾತಾಮಹ, ಅವರನ್ನೆಲ್ಲರನ್ನು ಉಡುಪಿಗೆ ಕರೆಸಿದರು ವಾಕ್ಯಾರ್ಥಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ಒಂದು ಷರತ್ತು ಹಾಕಿದರು, ಏನಿದ್ದರೂ
ದ್ವೈತ ವೇದಾಂತದ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಕೇವಲ ಪರಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯವೋ ವ್ಯಾಕರಣವೋ ಮೀಮಾಂಸವೋ ಇಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ವಾಕ್ಯಾರ್ಥ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ಅಂಥದ್ದಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಬರ್ತೇವೆ ಅಂತ. ಅವರು ಎಲ್ಲಿಗೂ ವಾಕ್ಯಾರ್ಥಕ್ಕೆ ಹೋಗುವವರಲ್ಲ. ಅವರು ನಡೆದಾಡುವ ತರ್ಕಶಾಸ್ತ್ರದವರು, ತರ್ಕಶಾಸ್ತ್ರ ಅಂತ ಅವರಿಗೆ ಹೆಸರು. ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಪಂಡಿತ, ಮಹಾಪಂಡಿತ, ಲಕ್ಷ್ಮಣಶಾಸ್ತ್ರಿಗಳ ಮಗ, ಕಾಶಿಯಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಪಂಡಿತ. ಬಂದರು ಯಾರು ಅವರೊಟ್ಟಿಗೆ ಹರೇ ರಾಮ ಯಾರು ಶುಕ್ಲ ಅಂತ, ಇವತ್ತಿನ ಯಾರು ರಾಜಾರಾಮ ಶುಕ್ಲ ಅವರ ತಂದೆ, ಇವರೆಲ್ಲ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಬಂದರು ವಾಕ್ಯಾರ್ಥಕ್ಕೆ. ವಿದ್ಯಾಮಾನ್ಯರಿದ್ದರು. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಏನಾಯಿತು, ಹೊಸ್ಮನೆ ಶಾಸ್ತ್ರಿಗಳು, ಅದೊಂದು ವ್ಯಾಕರಣದ ವಿಚಾರ ಆಗಿತ್ತು. ಅದು ನ್ಯಾಯಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ವಿಚಾರ ಆರಂಭ ಆಗಿತ್ತು. ಈ ಹೊಸ್ಮನೆ ಶಾಸ್ತ್ರಿಗಳು ಅಂತ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಕಾಶಿಯಲ್ಲಿದ್ದರು, ವೈಯಾಕರಣರು, ದೊಡ್ಡ ವೈಯಾಕರಣರು. ಅವರು ಪ್ರತಿಜ್ಞಾ ದೃಷ್ಟಾಂತ ಅನುಪರೋಧ ಅಂತ ಈ ಇದಕ್ಕೆ ವೇದಾಂತಕ್ಕೆ ಅನಾಯಾಸವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಪಂಚಮ್ಯಂತದ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಬಂತು. ಆ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ವೇದಾಂತದ ವಿಚಾರವನ್ನು ಎಳೆದು ತಂದರು. ಯಾರು? ಅವರೇ. ಅವರು ತಂದರು ಅಂತೇಳಿ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಸುಮ್ಮನೆ ಬಿಡಲಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಸ್ವಾಮಿಗಳೇನು ಮಾಡಿದರು, ಅದನ್ನು ತಗೊಂಡೋಗಿ ವೇದಾಂತಕ್ಕೆ ತಗೊಂಡೋಗಿ ವಾಕ್ಯಾರ್ಥ ಶುರು ಮಾಡಿದರು. ವಾಕ್ಯಾರ್ಥ ಶುರು ಮಾಡಿದರು. ವೇದಾಂತಕ್ಕೆ ವಾಕ್ಯಾರ್ಥ ಬಂತು, ಸಿಟ್ಟು ಬಂತು ಇಬ್ಬರಿಗೆ, ಎಲ್ರಿಗೂ ಸಿಟ್ಟು ಬಂತು. ನಮ್ಮ ಕರಾರನ್ನು ನೀವು ಮೀರಿದ್ದೀರಿ, ನಾವು ಈಗಲೇ ಹೊರಡ್ತೇವೆ ಅಂತೇಳಿ ಹೊರಟೇ ಬಿಟ್ಟರು. ಬೈದು ಭಾಳ ಸಿಟ್ಟು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೊರಟೇ ಬಿಟ್ಟರು. ಯಾವ ಸಂಭಾವನೆ ಏನು ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ, ಹಾಗೆ ಭಾಳ ಸಿಟ್ಟು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೊರಟು ಬಿಟ್ಟರು. ವಾಕ್ಯಾರ್ಥ ನಿಂತೇ ಬಿತ್ತು. ವಾಕ್ಯಾರ್ಥ ನಿಂತು ಹೋದಾಗ ಸ್ವಾಮಿಗಳಿಗೆ ಇದು ಪ್ರಭಾವ ಇತ್ತು. ಆಗ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಈ ವಿಚಾರವನ್ನೆಲ್ಲ ಯಾರ ಹತ್ರ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ, ತನ್ನ ಮಗಳು, ಈ ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರ ಶಾಸ್ತ್ರಿಗಳ ಮಗಳು ಯಾರು ಅಂದರೆ ಮಣಿದ್ರಾವಿಡ ಶಾಸ್ತ್ರಿಗಳ ತಾಯಿ. ಇನ್ನೂ ಮದುವೆ ಆಗಿಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ, ಇನ್ನು ಚಿಕ್ಕ ಹುಡುಗಿಯವರು. ಅವರು ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರಂತೆ, ಉಡುಪಿಯಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಯತಿಗಳು ಬೆಳ್ಳಗಿರ್ತಾರೆ, ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಹಳ ತೇಜಸ್ವಿಯಾಗಿರ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ಒಳಗಡೆ ಬಹಳ ಮದ, ಒಂದು ರೀತಿ ಗರ್ವ ಎಲ್ಲ ಇದೆ ಅಂತೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಂತೆ. ಬಹಳ ಸಿಟ್ಟು, ಮತ್ತು ಹೇಳಿದ್ದನ್ನು ಕೇಳುವಂಥವರಲ್ಲ ಅಂತ ಈ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾಯಿದ್ರು. ಸ್ವಾಮಿಗಳೇನು ಮಾಡಿದರು, ಇದೆಲ್ಲ ಆಯಿತು. ಈ ಕತೆ ಆದಮೇಲೆ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಪರ್ಯಾಯ ಮುಗೀತು. ಪರ್ಯಾಯ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ಕಾಶಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ವಾಕ್ಯಾರ್ಥಕ್ಕೆ. ಕಾಶಿಗೆ ಹೋದಾಗ ಎಲ್ಲ ಅವ್ರು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೋ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಗುಣ ಏನಂದರೆ, ಅಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲ ಪಂಡಿತರನ್ನು ಕರೆದು ಕೈ ತುಂಬ ಸಂಭಾವನೆ ಕೊಡೋದು. ಬರೀ ಸಂಭಾವನೆ ಮಾತ್ರ ಕೈ ಕೊಡೋದಲ್ಲ, ಬೌದ್ಧಿಕವಾಗಿ ಬಹಳ ವಿಚಾರಕ್ಕೊಂದು ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಅದು ತುಂಬ ದೊಡ್ಡಷ್ಟಿಗೆ, ಅಷ್ಟು ಸುಲಭದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂಥ ವಿಷಯವೇ ಅಲ್ಲ ಇದು. ಎಲ್ಲ ಕರೆದ್ರು, ವಾಕ್ಯಾರ್ಥ ಕರೆದ್ರು. ಪುನಃ ಕರಾರು, ಹೀಗಿದ್ದರೆ ಆಗ್ಬೋದು ಅಂತ. ಆಗ ಅವರ ಗತ್ತು ಏನಂದರೆ, ಕಾಶಿ ಸ್ವಕ್ಷೇತ್ರದ್ದು ಅವ್ರದ್ದು ಗತ್ತು ಏನು ಅಂದರೆ ಗತ್ತಂದರೆ ಅವರ ತಾಕತ್ತು. ಅಂಥ ದೊಡ್ಡ ಪಂಡಿತರು. ನಾನು ವಾಕ್ಯಾರ್ಥ ಮಾಡೋದಾದರೆ ನನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ನೀವು ವಾಕ್ಯಾರ್ಥ ಮಾಡುವ ಅಗತ್ಯ, ನನ್ನ ಶಿಷ್ಯರೇ ಸಾಕು ನಿಮಗೆ ಅಂತೇಳಿ. ಇವರೆಲ್ಲ ಇನ್ನೂ ಚಿಕ್ಕವರು, ಅವರು ವಯಸ್ಸಾದವರು. ಅವರು ತುಂಬ ಹರೇ ರಾಮ ಶಾಸ್ತ್ರಿಗಳು, ಹೊಸ್ಮನೆ ಶಾಸ್ತ್ರಿಗಳು, ಇವರೊಟ್ಟಿಗೆಲ್ಲ ವಾಕ್ಯಾರ್ಥ ನನ್ನ ಶಿಷ್ಯರೊಟ್ಟಿಗೆ ಸಾಕು ಅಂತೇಳಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಗರ್ವವನ್ನು ಮೆರೆಸಿದ್ರು. ಅವರಿಗೆ ಸ್ವಾಮಿಗಳಿಗೆ ಹೇಗೆ ಮೇಲ್ಪಂಕ್ತಿಯನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು, ತನಗೂ ಎಲ್ಲ ಶಿಷ್ಯರ ಎದುರಿಗೆ ಒಂದೇ ಆಸನದಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋರಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ಮೇಲ್ಪಂಕ್ತಿ ಅವರಿಗೆ. ಕಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಪಂಕ್ತಿ, ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಪಂಡಿತರು. ಹರೇ ರಾಮ ಶಾಸ್ತ್ರಿಗಳು ಅಂದರೆ ಅವರು ಇವತ್ತು ಅದೇ ಅವರೆಲ್ಲಿದ್ದ ಹರೇ ರಾಮ ಶುಕ್ಲ ಅವರು ಎಲ್ಲ ನ್ಯಾಯಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ವಾಕ್ಯಾರ್ಥ, ದಿನಪೂರ್ತಿ ವಾಕ್ಯಾರ್ಥ ಆಯಿತು. ಸ್ವಾಮಿಗಳ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾನೇ ಇಲ್ಲ. ಸುಣ್ಣಾದರು ಅಂದರೆ ಅವರು ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಗುರುಗಳು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ರಾಜಾರಾಮ ಶಾಸ್ತ್ರಿಗಳು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಮನೆಗೆ ಬಂದು ಹೀಗಾಯಿತು, ಏನು ಮಾಡೋದು ಅಂತ. ಕೊನೆಗೆ ಮರುದಿವಸ ಏನಾಯಿತು, ಇದು ಎರಡು ಮೂರು ದಿವಸ ಮುಂದುವರಿದಂಥ ಭಾಗ. ಮರುದಿವಸ ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿ ಗುರುಗಳು ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿದರು. ರಾಜಾರಾಮ ಶಾಸ್ತ್ರಿಗಳು, ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರ ಶಾಸ್ತ್ರಿಗಳು ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿದರು ವಾಕ್ಯಾರ್ಥಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿದರೆ ಒಂದು ದಿವಸ ಮುಂದುವರಿಯಿತು. ಒಂದು ದಿವಸ ಮುಂದುವರಿದಾಗ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸೋಣ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಈಗ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಇದು ಇವರಿಂದ ಉತ್ತರ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಕಷ್ಟ ಇದೆ ಪ್ರಾಯ, ಅದು ಯಾರಿಗೂ ಕೂಡ ನೋವು ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಬೇರೆ ವಿಚಾರ ಮಾಡೋಣ ಅಂಥೇಳಿ. ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಗುರುಗಳದ್ದೊಂದು ಏನು ಸ್ವಭಾವ ಅಂದರೆ, ವಾಕ್ಯಾರ್ಥ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಪ್ರತಿವಾದಿಗಳು ಹೇಳಿದ್ದನ್ನೇ ಮತ್ತೆ ಪುನಃ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ತಸ್ಮಾತ್ ನಾವು ಗೌರವಯುತವಾಗಿ, ಬಹಳ ವಿನಯವಂತವಾಗಿ, ಅಂದರೆ ವಿನೀತರಾಗಿ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ ಅಂತ ನಾವೇ ಅವರಿಗೊಂದು ಅವಕಾಶ, ದ್ವಾರವನ್ನು ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡಿ ಕೊಡಬೇಕು. ಅದು ಬಹಳ ದೊಡ್ಡಷ್ಟಿಗೆ. ಅಂದರೆ ನಾವು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಗೌರವವನ್ನು, ಸಭಾ ಮರ್ಯಾದೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡೋದು ಅಂದರೆ ಇದನ್ನು ನಾವು ಗುರುಗಳಿಂದ ಕಲ್ತದ್ದು. ಯಾರಿಗೂ ಹೋಗಿ ಅವಮಾನ ಮಾಡಿ ಬರೋದು, ಏಕವಚನದಲ್ಲಿ ಮಾತು, ಇಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ಬಹಳ ವಿನೀತರಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಬೇಕಾದಂಥ ಮರ್ಯಾದೆಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟುಕೊಂಡು ಅದೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದರು. ನೋಡಿ ಇದರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ನಾನು ಹೇಳಿದು ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ. ಇದೆಲ್ಲ ವಾಕ್ಯಾರ್ಥ ಮುಗಿಯಿತು, ಸಂಭಾವನೆ ಕೊಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಬಂದು ಇದೇ ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರ ಶಾಸ್ತ್ರಿಗಳು ಹಿಂದೆ ಮಗಳ ಹತ್ರ ಏನು ಹೇಳಿದರೋ ಅದಕ್ಕೆ ವಿಪರೀತವಾಗಿ, ನಾನು ಅವತ್ತು ಉಡುಪಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ, ಪುಟ್ಟ ಯತಿಗಳು, ಆದರೆ ಪುಟ್ಟ ಯತಿಗಳಲ್ಲಿ ಅವರ ತಲೆಯಲ್ಲಿ, ಮಸ್ತಿಷ್ಕದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ
ವಿಜ್ಞಾನ ಮಾತ್ರ ತುಂಬ ದೊಡ್ಡಸ್ತಿಗೆ ಇದೆ. ಇವತ್ತು ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೆ ತೇಜಸ್ವಿಯಾಗಿ ಇದ್ದಾರೆ, ವಿದ್ಯಾವಂತಿಕೆಯೂ ಕೂಡ, ಅಂದರೆ ಒಳ್ಳೆ ವಿದ್ಯೆಯು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಇದನ್ನು ಮಾತ್ರ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಹಳ ನಾವು ಗಮನಿಸಬೇಕಾದಂಥ ಅಂಶ ಇದೆ ಅಂತೇಳಿ ಮಗಳ ಹತ್ರ ಹೇಳಿದರು. ಇದನ್ನು ನನಗೆ ಹೇಳಿದವರು ಯಾರ್ಯಾರಲ್ಲ, ಅದೇ ಆ ಮಗಳೇ ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರ ಶಾಸ್ತ್ರಿಗಳ ಮಗಳು ಯಾರಿದ್ದಾರೆ, ಇವತ್ತು ಮಣಿಧಾರಾವಳಿ ಶಾಸ್ತ್ರಿಗಳು. ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಯನಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ. ಒಮ್ಮೆ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬಂದಾಗ ಸ್ವಾಮಿಗಳ ಇಬ್ಬರು ವೃದ್ಧರು, ಅವರಿಗೆ 80 ವರ್ಷ ಆಗಿದೆ ಈಗ. ನಮ್ಮ ಸ್ವಾಮಿಗಳಿಗೂ ಪ್ರಾಯಶಃ 84ರಲ್ಲಿ 85ರಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಬಂದದ್ದು ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ. ಬಂದಾಗ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಕಣ್ಣೀರು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾರು ಇವರು ಮಗಳು. ಸ್ವಾಮಿಗಳಿಗೆ ಹೇಳಿದರು, ಯಾಕೆ ಕಣ್ಣೀರು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಅಂತ. ಇಲ್ಲ, ನನಗೆ ಆ ದೃಶ್ಯಗಳೆಲ್ಲ ನನ್ನ ತಂದೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದ ದೃಶ್ಯಗಳೆಲ್ಲ, ಬಾಲ್ಯದ ಚಿತ್ರಣಗಳೆಲ್ಲ ನನ್ನ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಬಂತು. ಆ ಸುಖ, ಆ ದೇಶ, ಆ ತಂದೆ, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಕಂಡು ನನಗೆ ನಿಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದಂಥ ಮಾತುಗಳೆಲ್ಲ ಕಿವಿಗೆ ಗುರ್ತಾ ಉಂಟು. ಈಗ ಅದನ್ನು ನೋಡಿ ನನಗೆ ಆ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಹೋಗಿಬಿಟ್ಟೆ, ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ನೀರು ಬರ್ತಾ ಉಂಟು ಅಂತ ಈ ಘಟನೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಸಾಕ್ಷಾತ್ತಾಗಿ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ರು. ಇದನ್ನು ಕೇಳಿದಾಗ, ಅಂದರೆ ಸತ್ಯವಾದ ಸ್ವಾಮಿಗಳ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ಇವತ್ತೂ ಇಂಥ ಮಹಿಮೆಗಳನ್ನು, ಅಂದರೆ ಇದು ವಿಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಮಹಿಮೆ, ಇಂಥ ಮಹಿಮೆಗಳನ್ನು ಹೇಳುವವರು ಇದ್ದಾರೆ. ಇಂಥ ಅದ್ಭುತವಾದಂಥ ಎಷ್ಟು ಗೌರವ, ಎಷ್ಟು ಆ ಗೌರವ ಇದ್ದದ್ರಿಂದಲೇ ಇವತ್ತು ಇಡೀ ವಿದ್ವತ್ ಪ್ರಪಂಚ ಅವರಿಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಗೌರವವನ್ನು ಸೂಚಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಾಂತಂದರೆ ಯಾರೂ ಆಧಾರವೇ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಆಯಿತು, ಪ್ರಾಯಶಃ ಸಮಯ ಆಯಿತು ಅಂತ ಅನ್ನಿಸಿದೆ. ಆಯಿತು, ಇದು ಅನೇಕ ಘಟನೆಗಳಿದೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ, ಅದು ಮುಗಿಯುವಂಥದ್ದಲ್ಲ. ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಮಹಾಮಹಿಮರು. ತಿರುಮಲಾಚಾರ್ಯರು ತಪಸ್ವಾಧ್ಯಾಯ ಅನ್ನೋ ಶ್ಲೋಕಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆಯ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಪೂರ್ಣ ಭಗವಂತನ ಅನುಸಂಧಾನ. ಗುರುಗಳ ಒಂದೊಂದು ಗುಣಗಳು ಕೂಡ ಒಂದೊಂದು ಭಗವಂತನ ರೂಪಗಳು. ಆ ರೂಪಗಳಿಂದಲೇ ಅಂಥ ಗುಣಗಳು ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಭಗವಂತನ ವಿಶೇಷ ಅನುಗ್ರಹ ಇಲ್ಲದೇ ಇದ್ದರೆ ಅಂಥ ಗುಣಗಳು ಇರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವರ ವಾತ್ಸಲ್ಯವನ್ನು, ಅವರ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು, ಅವರು ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಉಪಕಾರ ಒಂದೊಂದು ಹೇಳಿ ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ ಜನ. ಒಂದೇ ಒಂದು ಅದು ಹೇಳಲೇಬೇಕು ನಾನು ಇವತ್ತು. ಅಂದರೆ ಸಾಮಾಜಿಕವಾದಂಥ ಕಳಕಳಿ. ನಾನು ಮದ್ರಾಸಲ್ಲಿದ್ದೆ. ಮದ್ರಾಸಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗ ಮಾಡುವಂತಹ ಪ್ರಸಂಗ ಬಂತು. ಅದು ಆ ಕಥೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಈ ಸಮಯ ಅಲ್ಲ. ಅಂತೂ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ನಾನು ಅಂದರೆ ಅನ್ಯಾಯವನ್ನು ತುಂಬ ಅಂದರೆ ನೋವನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದೆ. ನೋವಿನಿಂದ ಬರುವಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಸಂಗ ಬಂತು ನನಗೆ. ಬಂದಾಗ ನೋವಿದೆಯಾ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದು ಸ್ವಾಮಿಗಳು. ಅದಕ್ಕೆ ನೋವು ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ನೋವಿದೆ, ಏನು ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀಯಾ ಅಂತ ಕೇಳಿದರು. ನಾನು ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಂಥವನು, ನನಗೆ ಆ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇಲ್ಲ. ನನಗಿದ್ದರೆ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಒಂದೇ, ಅದು ದೇವರು. ನಾನು ಹಾಗೆ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆಲ್ಲ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಆಗ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳಿದರು, ಯಾವುದೇ ನೀನು ದುಃಖ ಪಡಬೇಕಾದ ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ಯಾಕೆ ಸ್ವಾಮಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದೆ. ಈಗ ನಷ್ಟ ಆಯಿತು ಅಂತೇಳಿ ಅಂದರೆ ಉದ್ಯೋಗ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಆಗಿತ್ತು ನನಗೆ, ಅದನ್ನು ಕೈ ತಪ್ಪಿಸಿ ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ರು. ಹಾಗಾಗಿ ನಷ್ಟ ಆದರ ಬಗ್ಗೆ ನೀನು ದುಃಖ ಪಡಬೇಕಾದ ಅಗತ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ, ಆ ದುಃಖ ಎಲ್ಲ ನಿವೃತ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಈ ಅನುಸಂಧಾನ ಮಾಡು ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ಯಾವ ಅನುಸಂಧಾನ ಕೇಳಿದೆ. ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಹೇಳಿದ ಒಂದು ಸಂದೇಶ. ಯಾವುದೇ ಮಠದಲ್ಲಾಗ್ಬೋದು, ಯಾವುದೇ ಸಂಘದಲ್ಲಾಗ್ಬೋದು, ಯಾವುದೇ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಾಗ್ಬೋದು, ನೀವೊಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಂತಾದರೆ ಕೇವಲ ಸ್ವಾರ್ಥ, ಅಂದರೆ ದುಡ್ಡು ಅಥವಾ ಆ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ಸಿಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಸವಲತ್ತುಗಳು ಅಥವಾ ಇನ್ನೇನೋ ಸನ್ಮಾನಗಳು ಅಥವಾ ಒಟ್ಟು ಸವಲತ್ತುಗಳು, ಇದು ಇಷ್ಟು ಸ್ವಾರ್ಥವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಉದ್ದೇಶಿಸಿಕೊಂಡು ನೀನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತಾದರೆ ಆಗ ನಿನ್ನಿಂದ ಆ ಸಂಘಕ್ಕೆ, ಸಂಸ್ಥೆಗೆ, ಮಠಕ್ಕೆ, ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಯಾವ ಪ್ರಯೋಜನವೂ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಅದು ಬಿಟ್ಟು ನೀನು ಇದೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಬಿಟ್ಟು ನೀನು ಸಂಘದ ಮೇಲೆ, ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮೇಲೆ, ಮಠದ ಮೇಲೆ, ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಯ ಮೇಲೆ ಅಭಿಮಾನದಿಂದ ಈಶ್ವರನ ಪ್ರೀತಿಯ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು, ದೇವರ ಪ್ರೀತಿ ಆಗ್ತದೆ ಅನ್ನೋ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ನೀನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತಾದರೆ ಏನು ನಷ್ಟ ಆಯ್ತಲ್ಲ, ಏನು ದುಃಖ ಆಯ್ತಲ್ಲ, ಆ ದುಃಖದ ನಿವೃತ್ತಿ, ಇಷ್ಟದ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ನಿನ್ನನ್ನು ಹುಡುಕಿಕೊಂಡು ಬರ್ತದೆ. ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಯಿ, ನೀನು ಸಮಯ ಬೇಕದಕ್ಕೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಯಿ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ಚಿಂತನೆಯನ್ನು, ಅಂದರೆ ನೈತಿಕವಾಗಿ ನಮಗೆ ಸ್ಥೈರ್ಯವೂ ಬರ್ತದೆ. ನಾವು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆಯೂ ಇರ್ತದೆ, ಆಲಸ್ಯ ಇದೆಲ್ಲ ದೂರ ಆಗ್ತದೆ. ಎಂಥ ಒಳ್ಳೆಯ ಉಪದೇಶ ಕೊಟ್ಟರು ಅಂದರೆ ಅದ್ಭುತವಾದಂಥ ಉಪದೇಶವನ್ನು ನನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ನಾನು ಬಹಳ ನೆಮ್ಮದಿಯಿಂದಿದ್ದೇನೆ. ಆದರೆ ನನ್ನ ತುಂಬ ದುಃಖ ಆಯಿತು ಒಮ್ಮೆ. ಆದರೆ ಆ ದುಃಖ ಎಲ್ಲ ಹೋಯಿತು. ನಾನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಶೈಗ್ರ್ಯ ಮತ್ತು ವಂಚನೆ, ಕಪಟತೆ ಇದು ಯಾವುದೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಅವರ ಉಪದೇಶವನ್ನು ನಾವು ಮತ್ತೆ ಅನುಸಂಧಾನ ಮಾಡಿದರೆ ಬಹಳ ಅದ್ಭುತವಾದಂಥ ಉಪದೇಶಗಳು. ಇದು ಉಪದೇಶ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ತಾನು ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಾಡಬೇಕಾ ಬೇಡವೋ? ತಾನು ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇಂಥ ಉಪದೇಶ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಟಾ? ಹಾಗೆ ಇಡೀ ಜೀವನ ಪೂರ್ತಿ ಈ ರೀತಿ ಅನುಸಂಧಾನವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡೇ ತಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ಕಳೆದಂಥ ಮಹಾನುಭಾವರು. 4 ಮಾತುಗಳನ್ನು ಹೇಳಿ ಇದನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಶ್ರೀಹರಿಕೃಷ್ಣಾರ್ಪಣ.
ಹರಿವಾಯು ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ. ಪರಮಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀಪಾದಂಗಳವರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿ ಎಲ್ಲ ಭಗವದ್ಭಕ್ತರನ್ನು ಅಭಿನಂದಿಸ್ತಾ, ಪರಮಪೂಜ್ಯ ಪೇಜಾವರ ಹಿರಿಯ ಮಠಾಧೀಶರ ಮಹಾಸಮಾರಾಧನೆಯ ಪರ್ವಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅಪ್ಯಚ್ಯುತೋ ಗುರುದ್ವಾರ ಪ್ರಸಾದಕೃತ್, ಭಗವಂತ ಗುರುಗಳ ಮೂಲಕನೇ ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಮಹಾಭಾರತದ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸಂದೇಶ. ಅದನ್ನು ಇವತ್ತು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂತಹ ಸಂದರ್ಭ ಒದಗಿ ಬಂದಿದೆ. ಪರಮಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀಪಾದಂಗಳವರ ಹತ್ತಿರ ಹೋದಾಗ ಎಲ್ಲರೂ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಅನುಭವವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ನನಗೊಂದು ಅನಿಸಿದ್ದು ಅಂದರೆ, ಏನು ಶಾಸ್ತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಕೇಳ್ತೀವಿ, ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಆಗುವಂಥ ಅವಕಾಶ ಗುರುಗಳು, ಪೀಠಾಧಿಪತಿಗಳು ಯಾರ ಹತ್ರ ಹೋದ್ರೂ, ಅದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪೇಜಾವರ ಹಿರಿಯ ಸ್ವಾಮಿಗಳವರಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಇದು ಶಾಸ್ತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿಯ ಒಂದು ವಿಷಯ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ, ಬಗೆ ಬಗೆಯ ನೂತನವ ಕಾಣುತ್ತಾ ಮಿಗೆ ಹರುಷದಿಂ ಪೊಗಳಿ ಹಿಗ್ಗುವ ಅಂತ. ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿಗೆ ಭಗವಂತನ ಮತ್ತೆ 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 ನೋಡಿದ್ರೂ ಭಾರಿ 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 ಅಂತಲೇ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇತ್ತಿತ್ತು ಅಂತ. ನನಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯಾಗಿದ್ದಾಗ ಇದನ್ನು ಕೇಳಿದಾಗ ಹೆಂಗೆ ಸಾಧ್ಯ, ಒಬ್ಬನೇ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮತ್ತೆ 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 ಹೊಸ ಹೊಸದಾಗಿ ಕಾಣಲಿಕ್ಕೆ ಹೆಂಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು. ಆದರೆ ಪೇಜಾವರ ಸ್ವಾಮಿ ಜೊತೆ ಹೋಗಿ ಅವರ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಸೇರಿಕೊಂಡಾಗ ಇದು ಅರ್ಥ ಆಯಿತು. ಆಮೇಲೂ ಕೂಡ, ಬಿಟ್ಟ ಮೇಲೂ ಕೂಡ ಎಷ್ಟು ಆಶ್ಚರ್ಯ ಪಡುವಂತಹ ಅವರ ಜ್ಞಾನ ಆಗಿರಬಹುದು, ಅವರ ಸದ್ಗುಣಗಳಾಗಿರಬಹುದು, ಲೋಕೋಪಕಾರ ಆಗಿರಬಹುದು, ಬಹಳ ಅದ್ಭುತವಾದಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ. ಶ್ರೀಪಾದಂಗಳವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದರು, ನಾವು ಮನುಷ್ಯರಾಗಿದ್ದೇವೆ, ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಾಗಿದ್ದೇವೆ, ಹಿಂದೂಗಳಾಗಿದ್ದೇವೆ, ಸನ್ಯಾಸಿಗಳಾಗಿದ್ದೇವೆ, ಆ ಎಲ್ಲ ಕರ್ತವ್ಯಗಳನ್ನು ನಾವು ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂಥೇಳಿ. ಆ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಕಾನ್ಫ್ಲಿಕ್ಟ್ ಬರದೇ ಇರೋ ಹಾಗೆ ಅವರು ಎಲ್ಲನೂ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ನಮ್ಮದು ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ, ಒಂದು ದಿವಸ ಪೂಜೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆದರೆ ಪಾಠ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ, ಪಾಠ ಜಾಸ್ತಿ ಆದರೆ ಇನ್ಯಾವುದೋ ಕೆಲಸ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ. ಹೀಗೆ ಅವ್ರು ಯಾವುದನ್ನೂ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳದೆ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಅವ್ರನ್ನ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಾಗ ಮನುಷ್ಯ ಧರ್ಮ, ಮನುಷ್ಯರು ಯಾವುದನ್ನು ಬೇಸಿಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಶಾಸ್ತ್ರ ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ, ದಯ, ನೃಶಂಸ, ಆನೃಶಂಸ್ಯಂ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಭಾಗವತದಲ್ಲಿ ರಾಮಾಯಣದ ಕಥೆಯನ್ನು ಹೇಳಿ, ರಾಮದೇವರ ಈ ಕಥೆಯನ್ನು ಯಾರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅನುಸಂಧಾನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರಲ್ಲಿ ದಯ ಅನ್ನೋದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದು ರಾಮದೇವರ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ 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 ಅವರಲ್ಲಿ ಆ ದಯ ಯಾವ ಮಟ್ಟ, ಎಷ್ಟು ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಅಂತಂದರೆ, ಅವರು ಯಾವತ್ತೂ ಯಾರಿಗೂ ಇಲ್ಲ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಎಷ್ಟು 4 ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇತ್ತು, ಇನ್ನೊಂದು 5ನೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕಾಗತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಹೋಗೋದೆ, ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳೋ ಅವ್ರ ಬಾಯಿಂದ ಆ ಶಬ್ದ ಬರ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಅನಿವಾರ್ಯ ಆದರೆ ಬಿಡಬೇಕಷ್ಟೆ. ಈ ಥರ ಮನುಷ್ಯರಾಗಿ ಅವರು ನಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಂಥದ್ದು. ಯತಿಗಳಾಗಿ ಅವರಿಗೆ, ಯತಿಗಳಿಗೆ ಹೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಕರ್ತವ್ಯ ಅಂದರೆ ಅಭಯದಾನ. ಯಾವತ್ತೂ ಅವರಿಂದ ಹಿಂಸೆ ಆಗಬಾರದು, ಯಾವತ್ತೂ ಯಾರಿಗೂ ಭಯ ಆಗಬಾರದು ಅಂತ. ಅದು ಯಾವ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ, ಅನೇಕ ಜನ ತಮ್ಮ ಉದಾಹರಣೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಪಾಠಕ್ಕೆ ಕೂತವರು ಒಂದು ಇರುವೆ ಹೋಗ್ತಿತ್ತು ಅಂತ ಅದನ್ನು ಏನೋ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ, ಹೇ ಹಾಗೆಲ್ಲ ಮಾಡಬೇಡ ಅಂತ. ಇರುವೆಗೆ ಸ್ವಾಮಿ ಅದು ಕಚ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ, ಅದಕ್ಕೂ ಒಂದು ಕುಟುಂಬ ಇರುತ್ತೆ, ಅದರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮರಿ ಇರ್ತವೆ ಅಂತ. ಹೀಗೆ ಆ ಪರ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಗಿಡಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ವೃಕ್ಷ ಆಂದೋಲನ ಏನೋ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇತ್ತು, ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟವರು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದರು. ಸ್ವಾಮಿ ಎಲ್ಲ ಹಣ್ಣು ಕೊಡುವಂಥ ಗಿಡಗಳನ್ನೇ ನಡೆಸಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದರೆ, ಹೂ ಕೊಡೋ ಗಿಡಗಳನ್ನು ನಡೆಸಿಲ್ವಾ ಅಂತ ಕೇಳಿದೆ ಸ್ವಾಮಿಗಳು. ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರು. ದುಂಬಿಗಳಿಗೆ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ ಅಂತ. ಈ ಯಾವ ಮಟ್ಟದ್ದು ಇದು, ಅದು ನಾವು ಊಹೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಸನ್ಯಾಸಿಗಳಾಗಿ ಅವರು ಪರಿವ್ರಾಜಕರು, ಏನು ತಿರುಗಿದ್ದು ತಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ ಅವರು ತಿರುಗಿದ್ದರಿಂದ ಎಷ್ಟು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಉಪಕಾರ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ನಾವು ಮುಂಬೈ ಚಾತುರ್ಮಾಸ್ಯದಲ್ಲಿ 2 ತಿಂಗಳವ್ರ ಜೊತೆ ಇರುವಂತಹ ಪ್ರಸಂಗ, ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ಸೋಮಯ್ಯ ಅಂತ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆ, ಅಲ್ಲಿ ಕರೆಸಿದ್ರು. ಅವತ್ತು ನಾನು ಮಂತ್ರಾಕ್ಷರ ತಟ್ಟೆ ಎಲ್ಲ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದೆ. ಆ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು, ಅವರಿಗೆ ತುಂಬ ಸ್ವಾಮಿಗಳ ಮೇಲೆ ಶ್ರದ್ಧೆ ಇರುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋದರು. ಒಂದು ಸಭಾಂಗಣಕ್ಕೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋದರು. ಅಲ್ಲಿ ಹುಡುಗರೆಲ್ಲ ಆರ್ಕೆಸ್ಟ್ರಾ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ಅವ್ರದ್ದೇನೋ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ ನಡೆದಿದೆ. ಅವರ ಮೂಡ್ ಹೇಗಿತ್ತು ಅಂತಂದರೆ, ಹೋ ಅಂತ ನಮಗೆ ಇನ್ನೂ ದೂರದಲ್ಲಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು, ಒಳಗೆ ಹೋದ ಕೂಡಲೇ ಗೊತ್ತಾಯ್ತದು. ಸ್ವಾಮಿಗಳು, ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ಬಂದ ಕೂಡ ಅದೆಲ್ಲ ನಿಂತು ಹೋಯಿತು. ಅವರ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬೇಸರ ಕಾಣ್ತಾ ಇತ್ತು ನನಗೆ. ಏನು ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಏನು ಹೇಳೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ, ಬಿಡೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಥರ ಸ್ವಾಮಿಗಳಿಗೆ ಸಮಯನೂ ಆಗಿತ್ತು, ಪರಿಸ್ಥಿತಿನೂ ಗೊತ್ತಿತ್ತು, ಸ್ವಾಮಿಗಳಿಗೆ ಮಾತಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದರು.
2 ನಿಮಿಷ ಮಾತಾಡಿದ್ದು ಸ್ವಾಮಿಗಳು. ಹೇಳ್ತಾ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ದೇಶ ಮತ್ತು ದೇವ ಈ 2ರ ಕಡೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ್ಯ ಕೊಡಬೇಕು. ನಾವು ಬರೀ ದೇಹದ ಕಡೆ ಲಕ್ಷ್ಯ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಈ ದೇವ ದೇಶ ದೇಹ 3 ಶಬ್ದ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬಿಟ್ಟು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಮನಸ್ಸು ಮುಟ್ಟೋ ಹಾಗೆ ಒಂದು ಸಂದೇಶ ಕೊಟ್ಟರೆ, ಯಾವ ಹುಡುಗರು ಬೇಜಾರು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದರೋ ಅವರು ಅದೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ಜೋರಾಗಿ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಹಾಕಿ ಹೋ ಅಂತ ತಮ್ಮ ಹರ್ಷವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. ಅಂದರೆ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಹೀಗೆ 2 ನಿಮಿಷ ಭೇಟಿಯಾದವರನ್ನು ಕೂಡ ಹೇಗೆ ಮಂತ್ರಮುಗ್ಧರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದರು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಮಾಡಿಕೊಂಡೆ. ಅದಾಯಿತು, ಬಂದು ಅವರ ಲಿಫ್ಟ್ ಹತ್ರ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಮೇಲೆತ್ತದು, ಎಲ್ಲೋ ಕೆಳಗಿಳಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನಾನು ಸ್ವಾಮಿ ಜೊತೆ ಇದ್ದೇ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಒಬ್ಬಳು ದೂರದಿಂದ ಓಡಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ, ಒಬ್ಬಳು ಹುಡುಗಿ ಓಡಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ಅರೆ ನನಗೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಸಂಕೋಚ ಆಯಿತು. ಲಿಫ್ಟಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಿಳಿದ್ಬಿಟ್ವಿ. ಇಳಿದ್ವಿ, ಕೆಳಗೆ ಹೋದ್ವಿ, ಆ ಕಾರ್ ಹತ್ರ ಹೋಗಿದ್ದೀವಿ. ಆ ಹುಡುಗಿ ಮೆಟ್ಲು ಇಳ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾಳೆ, ಓಡ್ಕೊಂಡು ಹತ್ತಿರ ಬಂದಿದ್ದಾಳೆ. ಸ್ವಾಮಿಗಳದನ್ನು ಗಮನಿಸಿಲ್ಲ, ಹತ್ತಿ ಬಿಡೋರಿದ್ದರು. ನನಗೆ ಯಾಕೋ ತಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ. ಸ್ವಾಮಿ ಯಾರೋ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದೆ. ಯಾಕೆ ಸಂಸ್ಥೆ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರೆಲ್ಲ ಇದ್ದರು. ಆ ಹುಡುಗಿ ಸಂಕೋಚ ಆಗುತ್ತೆ, ನಾನೇ ಹೇಳಿದೆ ಅಂಥೇಳಿ ಸ್ವಾಮಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ರು. ಆ ಹುಡುಗಿ ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅಷ್ಟು ಏನಪ್ಪ ಅವಳು ಹೇಳಿದ್ದು ಅಂತಂದರೆ, ನಾನು ಮಾಧ್ವಳು ಅಂತ. ಅವಳಿಗೆ ಆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಎಷ್ಟು ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದರೆ, ಅವಳಿಗೆ ಸ್ವಾಮಿಗಳ ಜೊತೆ ಆ ಮತದ ಜೊತೆಗೆ ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟು ಹೆಮ್ಮೆ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಅಷ್ಟು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಿದ್ದು. ಈ ಥರದ ಒಂದು ಏನು ಗಮನಾಸನೆಯ ಸಂಕಥಾದಿ ಲೀಲಾ ಸ್ಮೃತಿ ಮಾತ್ರೇಣ ಭವಾಪವರ್ಗದಾತ್ರಿ ಅಂಥೇಳಿ ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರು ಹೀಗೆ ಕೂಡ್ತಾ ಇದ್ದರು, ಹೀಗೆ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದರು, ಹೀಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದರು ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ರೋಚಕ ಅಂತ ನಾರಾಯಣ ಪಂಡಿತಾಚಾರ್ಯ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ಶ್ರೀಪಾದಂಗಳವರ ಬಗ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ನೆನೆಸ್ಕೊಂಡ್ರೂ ಅದು ಕೊನೆಯಿಲ್ಲದಂತಹ ಪಯಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಪ್ರತಿಬಿಂಬರು, ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳ ಪ್ರತಿಬಿಂಬರು, ಅನೇಕ ಗುಣಗಳು ಇವರಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ಹಾಸುಹೊಕ್ಕಾಗಿ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಮಹಾ ಗುರುಭಕ್ತಿ ಇರತಕ್ಕಂಥವರು. ಪ್ರತೀ ಸಲ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದರು, ನನಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೂ ವೇದವ್ಯಾಸ ಪೂರ್ಣಿಮಾ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ತುಲಾಭಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನನಗೆ ತುಂಬ ಸಂಕೋಚ ಆಗೋಷ್ಟು ಆದರ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅಷ್ಟು ಗುರುಭಕ್ತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿದಂಥ ಶ್ರೀಪಾದಂಗಳವರ ಸನ್ನಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಗುರುಗಳ ಬಗ್ಗೆ 4 ಮಾತುಗಳನ್ನು ಹೇಳಿ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಅರ್ಪಣಮಸ್ತು. ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿಯೇ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡಿದೆ. ಗುರವ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷತ ಸ್ತುತ್ಯ. ಆಗ ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಬೇರೆಯವರನ್ನೆಲ್ಲ ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರನ್ನು ಹಿಂದಿನಿಂದ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡಬೇಕು, ಎದುರುಗಡೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ. ಆದರೆ ಗುರುಗಳು ಯಾವ ಗುಣವನ್ನು ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡಿದರೂ ಕೂಡ ಅದೆಲ್ಲ ಭಗವಂತನ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ಬಂದಿರ್ತದೆ ಅಂತ ಅನುಸಂಧಾನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅಂತಹ ಗುರುಗಳನ್ನು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿ ನಾವು ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಸಂಕೋಚವೂ ನಮಗೆ ಇರಬಾರದು. ಅಂತಹ 21ನೇ ಶತಮಾನದ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಗುರುಗಳು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ತುಬಿಚ್ಚು ಹೃದಯದಿಂದ ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾಗುರುಗಳಾದ ವಿಶ್ವೇಶತೀರ್ಥ ಶ್ರೀಪಾದರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದರು, ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವುದಕ್ಕೂ ಕಾರಣ ನಾನು ವಿದ್ಯಾಮಾನ್ಯರ ಶಿಷ್ಯರಾದ್ದರಿಂದಾಗಿ ಇದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ನನ್ನ ಗುಣಗಳು ಬಂದಿದೆ ಅಂತ. ಅವರ ಗುಣಗಳನ್ನು ಪರಮಾತ್ಮ ಗುರುಗಳ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ಬಂದದ್ದು ಅಂತ ಯಾವಾಗಲೂ ವಿನಯದಿಂದ ಹೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದರು. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ವಿಶ್ವೇಶತೀರ್ಥ ಶ್ರೀಪಾದರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನೇನೇನು ಪಾಠ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ, ನಾನು ಯತ್ಕಿಂಚಿತ್ ಪಾಠ ಹೇಳಿದ್ದು ವಿಶ್ವೇಶತೀರ್ಥರು ತಮ್ಮ ಗುರುಪ್ರಸಾದರಬ್ಧವಾದಂತಹ ಹರಿಪ್ರಸಾದರಬ್ಧವಾದಂತಹ ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಭೆಯಿಂದಲೇ ಹೆಚ್ಚು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಆ ವಿಶ್ವೇಶತೀರ್ಥ ಶ್ರೀಪಾದರ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬ ಗೌರವದ ಮಾತನ್ನು ಆಡಿದ್ದುಂಟು. ಅಂತಹ ಗುರುಗಳು ಯಾವಾಗಲೂ ನಮಗೆ ಸುಧಾ ಪಾಠ ಹೇಳುವಾಗ ಪೇಜಾರ ಸ್ವಾಮಿಗಳ ಪ್ರತಿಭೆ ಎಂಥದ್ದು,
ಅನಂತಕೃಷ್ಣ ಶಾಸ್ತ್ರಿಗಳು ಪರ್ಯಾಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದರೂ ಬಹಳ ವಾಕ್ಯಾರ್ಥ ನಡೀತು. ಕೊನೆಗೆ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಉತ್ತರಗಳು, ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಗೂ ಅವರಿಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಿಲ್ಲ. ಆವಾಗ ರಾತ್ರಿ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದು ಎಬ್ಬಿಸಿ ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಉತ್ತರ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ತಕ್ಷಣವೇ ಗುರುಗಳು 18 ವರ್ಷದಲ್ಲಿರುವಾಗಲೇ ಅದನ್ನು ಖಂಡನೆ ಮಾಡಿದರು. ಹಾಗಾಗಿ ಅಂತಹ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೇನೆ ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಭಾಬಲದಿಂದ ಅದ್ವೈತ ಪಂಡಿತರು ದಿಗ್ಗಜರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಅನಂತಕೃಷ್ಣ ಶಾಸ್ತ್ರಿಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ದಂಗುಬರಿಸಿದವರು. ಅಂತಹ ಗುರುಗಳು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅವರು ಮಾಡಿದ ಪ್ರಪಂಚ ಮಾನಿತಂ ಬಂದೇ ವಿಶ್ವೇಶ ಗುರುಶೇಖರಂ ಅಂತ. ಪ್ರಪಂಚ ಮಾನಿತ ಪ್ರಕೃಷ್ಟವಾದ 5 ಕಾರ್ಯಗಳು ಅದು ಮಾಡಿ ಗೌರವಕ್ಕೆ ಅರ್ಹರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು, ಅವರೇ ಹೇಳುವಂತೆ ಮಾಧ್ವ ತತ್ವಜ್ಞಾನದ ಜಾಗೃತಿ, ಅದನ್ನು ಉಳಿಸಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪೂರ್ಣಪ್ರಜ್ಞ ವಿದ್ಯಾಪೀಠದ ಸ್ಥಾಪನೆ, 100 ವಿದ್ವಾಂಸರ ಪಡೆಯನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಮೂಲಕ ಅನೇಕ ಗ್ರಂಥಗಳ ಪ್ರಕಾಶನ, ಅನುವಾದಾದಿಗಳಿಂದ, ಪ್ರವಚನಾದಿಗಳಿಂದ ವಿಶೇಷವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಮಧ್ವಶಾಸ್ತ್ರದ ಜಾಗೃತಿ ವಿದ್ಯಾಪೀಠದ ಮೂಲಕ ಮಾಡಿದ್ದು ಅದೊಂದಾದರೆ, ಸಂಘಟನೆ ಮಾಡಿ ಮಾಧ್ವ ಮಹಾಮಂಡಲ ಮತ್ತು ಹಿಂದೂ ಸಗಂಡ್ರೆಯ ಮೂಲಕ ಹಿಂದೂ ಹಿತ ಮತ್ತು ಮಾಧ್ವ ಹಿತವನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದು, ಅದು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದು. ಅದರ ನಂತರ 5 ಪರ್ಯಾಯವನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಡೆಸಿದ್ದು ಯಾರೂ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ವಾದಿರಾಜರು ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ, ವಾದಿರಾಜ ಸೂಚನೆ ಮೇರೆಗೆ ವಾದಿರಾಜರು 5ನೇ ಪರ್ಯಾಯವನ್ನು ಸೋದೆಯಲ್ಲೇ ಮಾಡಿದರು. ಆವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ವಾದಿರಾಜರು ಮಾಡಿದ್ದು ನಾನು ಮಾಡಬೇಕು ಬೇಡ ಅಂತ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಂಕೋಚ ಬಂದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ವಾದಿರಾಜರನ್ನೇ ಸೋದೆಯಲ್ಲಿ ಇದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆವಾಗ ವಾದಿರಾಜ ಪ್ರಸಾದ ಆಯಿತು, ಗೋಮಾಲ ಕೆಳಗೆ ಬಿತ್ತಂತೆ. ಹಾಗಾಗಿ 5ನೇ ಪರ್ಯಾಯವನ್ನು ಉಡುಪಿಯಲ್ಲೇ ಮಾಡಿದರು. ಅದು ವಾದಿರಾಜರ ಪರಮಾತ್ಮನ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ಯಾರೂ ಮಾಡದೇ ಇದ್ದ 5 ಪರ್ಯಾಯವನ್ನು ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ಮಾಡಿದ್ದು ಒಂದು ಸಾಧನ. ಆದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 88ನೇ ವರ್ಷನಲ್ಲೇ ಅವರಿಗೆ ಆಶ್ರಮ ಆಗಿದೆ. 89 ವರ್ಷದ ತನಕ ಒಂದು 81 ವರ್ಷ ಅಖಂಡ ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯ ಮೂಲಕ ಕಪ್ಪು ಚುಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲದಂಥ ಸನ್ಯಾಸ ಧರ್ಮ, ದೀರ್ಘ ಸನ್ಯಾಸ ಧರ್ಮದ ಪಾಲನೆ, ಹಿಂದೂ ಹಿತ ಸಾಧನೆ, ಮಾಧ್ವ ಹಿತ ಸಾಧನೆ, ವಿದ್ಯಾಪೀಠ ಸ್ಥಾಪನೆ, ಹಾಗೆ 5 ಪರ್ಯಾಯಗಳು ಮಾಡಿದ್ದು ಇದೊಂದು ಅವರ. ಅದೆಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ಇನ್ನೂ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪಂಡಿತರು ಯಾವ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಮಾಥುರಿ ಪದ ಅಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಆ ವಾಕ್ಯಾರ್ಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇದು ವಿಶ್ವಕಲ್ಯಾಣ ಯಾಗ ನಡೀತು. ಅಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ನಡೆದಾಗ ಒಂದು ಇದು ಪಂಚಲಕ್ಷಣೆಗೆ ಮಾಥುರಿ ಈ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ಏನು ಟಿಪ್ಪಣಿ, ಅಲ್ಲಿ ಏನೋ ಒಂದು ಪದ ಇದೆ. ಆ ಪದಕ್ಕೆ ಕೃತ್ಯ ಎಲ್ಲಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯೋಜನ ಏನು ಅಂತ ಒಂದು ಸ್ಥಳ ಹುಡುಕಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಎಲ್ಲ ಚರ್ಚೆಗಳಿಗೆ ಯಾರಿಗೂ ಆಗಿಲ್ಲ. ಮರುದಿವಸ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳಿಗೂ ಮತ್ತು ಪೇಜಾರ್ ಶ್ರೀವಿದವರಿಗೂ ಬಹಳ ವಾಕ್ಯಾರ್ಥ ಎಲ್ಲ ಚರ್ಚೆ ನಡೀತು, ಎಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಅಂತ. ಕೊನೆಗೆ ಪೇಜಾರ ಸ್ವಾಮಿಗಳವರು ಒಂದು ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಹುಡುಕಿದ್ರು. ಆ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಗುರುಗಳ ಹತ್ರ ಅದನ್ನು ಅನುವಾದ ಮಾಡಿದರು. ಗುರುಗಳು ಇದು ಸರಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ಕೊನೆಗೆ ಎಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮರುದಿವಸ ಆ ಪದದ ಕೃತ್ಯ ಸ್ಥಳನ ಹೇಳಿದಾಗ ಯಾರು ಶಾಸ್ತ್ರಿಗಳು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನನಗೆ, ಷಡಂಗ ಶಾಸ್ತ್ರಿಗಳು ಯಾರು ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಶಾಸ್ತ್ರಿಗಳು ತುಂಬ ಆಶ್ಚರ್ಯಚಕಿತರಾಗಿ ಗೌರವ ಭಾವದಿಂದ ಸಾಷ್ಟಾಂಗ ಪ್ರಣಾಮವನ್ನು ಮಾಡಿದರು. ಹೀಗಾಗಿ ಅಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರತಿಭಾಶಕ್ತಿ ಗುರು ಪ್ರಸಾದದಿಂದ ಲಬ್ಧವಾದದ್ದು ಗುರುಗಳದ್ದು. ಅಂತಹ ಗುರುಗಳು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ವಿದ್ಯಾಪೀಠದಲ್ಲಿರುವಾಗ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ತುಂಬ ವಾತ್ಸಲ್ಯದಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ನೋಡಿದ್ದಾರೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ದೀಪಾವಳಿ ಬಂತಂದರೆ ಎಲ್ಲಿಗೂ ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ. ನರಕ ಚತುರ್ದಶಿ ದಿವಸ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲೇ ಬರಬೇಕು. ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅಭ್ಯಂಗ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿಸಿ ತಾವೇ ಗಂಜಿ ಊಟಕ್ಕೆ ತಾವೇ ಬೇಕಾದ ಹಾಗೆ ತುಪ್ಪವನ್ನು ಬಳಸುವುದು, ಅಷ್ಟು ಮಮತೆಯನ್ನು ವಾತ್ಸಲ್ಯವನ್ನು ಗುರುಗಳು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದರು. ಅಂತಹ ಗುರುಗಳ ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ 2 ಶ್ಲೋಕದ ಸ್ತವನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ವಿಶ್ವೇಶಾರ್ಯೋ ವಿದೇಹೋ ನ್ಯಾಸಧರ್ಮೇ ಸಸುಕಾಯ ಸೇವಾಯಾಂ ಸಜ್ಜನಾನ ಅದೇಹ ಸಯೇವತು ಸದಾ ಗತೌ ಸಪೂತ ದೇಹ ಪತಿತಂ ಪುನಾನಃ.
ವಿಶ್ವೇಶತೀರ್ಥರು ಗುರುಗಳು ಸನ್ಯಾಸ ಧರ್ಮ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಆಗುವಾಗ ಅವರಿಗೆ ದೇಹವೇ ಇಲ್ಲ, ವಿದೇಹ. ಅರ್ಥಾತ್ ಏನಂದರೆ ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ವೈದಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ವಿದೇಹ ಅಂದರೆ ದೇಹಮಾನಿ ದೇಹಜಾತೋ ವಿದೇಹೋ ಮಾನವರ್ಜಿತ. ದೇಹದ ಅಭಿಮಾನವೇ ಇಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ. ಸನ್ಯಾಸ ಧರ್ಮದವರಿಗೆ ದೇಹದ ಮೇಲೆಲ್ಲ ಅಭಿಮಾನ ಇರಬಾರ್ದು. ಸನ್ಯಾಸ ಧರ್ಮವನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಾಡುವಾಗ ಅವರು ವಿದೇಹರಾಗಿದ್ದರಂದರೆ ದೇಹಾಭಿಮಾನವನ್ನು ಮರಿತಾ ಇದ್ದರು. ಅಭಿಮಾನವೇ ಅವರಿಗಿಲ್ಲ, ಅಂಥವರಾಗಿದ್ದರು. ಸಸುಕಾಯ ಸೇವಾಯಾಂ ಸಜ್ಜನಾನ ನಾನಾ ಜನಸ್ಯ ಶುಶ್ರೂಷಾ ಕರ್ಮಾಖ್ಯ ಕರವಿನ್ಮತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಆಚಾರ್ಯ ಸಂದೇಶ ಕುರಿತಂತೆ ಆಯಾ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಜೀವರಾಶಿಗಳಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ ನಾನಾ ಜನರ ಸೇವೆ ಮಾಡುವುದೇನಿದೆ ಅದು ಭಗವಂತನಿಗೆ ನಾವು ಅರ್ಪಿಸುವಂತಹ ಕಾಣಿಕೆ, ಕರ ಅಂತ ಆಚಾರ್ಯರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನು ಚಾಚೂ ಚಪ್ಪದೆ ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಾಡುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಸುಕಾಯ ಶೋಭನವಾದ ದೇಹ, ಅಷ್ಟು ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ಅವನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದರು. ಅದೇಹ ಸಯೇವತ ಸದಾಗತವು. ಆದರೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಸಂಚಾರ, ಯಾವಾಗಲೂ ಸದಾ ಗತಿ, ಭಗವಂತನ ಸ್ಮರಣೆ, ಭಗವಂತನ ವಿಚಾರ, ಯಾವಾಗಲೂ ಗತಿ ಅಂದರೆ ಗಮನ, ದೇವರ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನ, ಮತ್ತು ಗತಿ ಸಂಚಾರ, ಯಾವಾಗಲೂ ಸಂಚಾರ. ಆ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ಅದೇಹ ಅಂದರೆ ಏನರ್ಥ? ಇದು ವಾಯುದೇವರನ್ನು ಅದೇಹ ಅಶರೀರ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಿಗೆ ಅವರ ದೇಹದ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ, ಸೂಕ್ಷ್ಮ ದೇಹ, ಮತ್ತು ಅವರಿಗೆ ದೇಹದ ಮೇಲೆ ಅಭಿಮಾನವೂ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಾಣನನ್ನು ಅದೇಹ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಈ ಸದಾ ಗಮನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ, ದೇವರ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಾಣ, ಅದೇಹ ಅಂದರೆ ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಾಣನಂತೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಸಪೂತ ದೇಹ ಪತಿತಂ ಪುನಾನಃ. ಕಾಲಿಗೆ ಬಿದ್ದ ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತರನ್ನು ಕೂಡ ಪವಿತ್ರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದಾಗಿ ಸಪೂತ ದೇಹ, ಪವಿತ್ರವಾದ ದೇಹವುಳ್ಳವರು. ವೃಂದಾರ ಕೋಪಮೋ ದಿವ್ಯ ವೃಂದಾವನಾಶ್ರಿತ ಚಾರ್ತಿನೋರ್ಥಚಯಂ ವಿದ್ಯಾಂ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನೋ ನಯನ್ ವಿದ್ಯಾಮಾನ್ಯ ಕಾಮುದುಗ ಸ್ವಾತ್ಮ ವತ್ಸಲಯ ನಂದಿನಿ ನಿಭೋ ಲಸತು ವಿಶ್ವೇಶ ಸದ್ಗುರು. ಗುರುಗಳು ಅವರ ದೇವ ಸ್ವಭಾವ ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳದ್ದು, ವಿದ್ಯಾಗುರುಗಳದ್ದು. ಹಾಗಾಗಿ ವೃಂದಾರಕ ಉಪಮಃ, ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಸದೃಶರಾಗಿ ದಿವ್ಯ ವೃಂದಾವನನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸಿಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಈ ಗುರುಗಳು ಅರ್ಥಿನೋ ಅರ್ಥಚಯಂ ವಿದ್ಯಾಂ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನೋ ನಯನ್. ಯಾರ್ಯಾರು ಅನೇಕ ಅಭಿಷ್ಟವನ್ನು ಕೇಳಿಕೊಂಡು ಬರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತರಿಗೆ, ಇಷ್ಟಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಅಭಿಷ್ಟದ ರಾಶಿಯನ್ನೇ ಸುರಿಸ್ತಾ, ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ನೀಡ್ತಾ, ವಿದ್ಯಾಮಾನ್ಯ ಕಾಮದುಗ ಸ್ವಾತ್ಮವತ್ಸಲಯ. ವಿದ್ಯಾಮಾನ್ಯರಂದರೆ ಅದು ಕಾಮಧೇನು. ಆ ಕಾಮಧೇನುವಿನ ಕರು ನಂದಿನಿಯಂತೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥವರು ವಿಶ್ವೇಶತೀರ್ಥ ಶ್ರೀಪಾದರು. ಹಾಗಾಗಿ ತಾನು ಸ್ವಾತ್ಮವತ್ಸಲಯ, ಈ ತಾನೇ ವಿದ್ಯಾಮಾನ್ಯರೆಂಬ ಕಾಮಧೇನುವಿಗೆ ನಂದಿನಿಯಂತೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಆ ಕರುವಿನಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ವಾತ್ಸಲ್ಯವನ್ನು ಹರಿಸ್ತಕ್ಕಂತಹ ವಿದ್ಯಾಮಾನ್ಯ ಎಂಬಂತಹ ಕಾಮಧೇನು ಜೊತೆಗೆ ನಂದಿನಿ ಸದೃಶರಾಗಿ ವಿಶ್ವೇಶ ಸದ್ಗುರುಗಳು ಪ್ರಕಾಶಮಾನರಾಗಲಿ ಅಂತ ಇದು ಅರ್ಥ. ಹಾಗಾಗಿ ಕಾಮಧೇನು ಸುರಭಿ, ಸ್ವರ್ಗದ ಹಸು, ಸ್ವರ್ಗದ ಹಸುವಿನ ಕರು ನಂದಿನಿ, ಅದು ವಸಿಷ್ಠರ ಹತ್ರ ಇತ್ತು. ಬೇಕಾದಾಗೆ ಅದು ಅಭಿಷ್ಟನ್ನು ಕೊಡ್ತು. ಹಾಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಗುರುಗಳು, ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳು ವಿದ್ಯಾಮಾನ್ಯ ಗುರುಗಳು ಕಾಮಧೇನು ಇದ್ದರೆ ಕಾಮಧೇವಿನ ಕರುವಿನಂತೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇದ್ದಾರೆ ಇಬ್ಬರು ಕೂಡ. ಅಂತಹ ಎರಡು ಕಾಮಧೇನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿದೆ ಅಂದರೆ ಏನು, ತಾಯಿ ಮತ್ತು ಮಗಳು ಇದ್ದ ಹಾಗೆ. ಅಂಥವರು ಭಕ್ತರಿಗೆ ವಿದ್ಯಾಪೀಠ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿಂದು ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಅಭಿಷ್ಟವನ್ನು ಅನುಗ್ರಹಿಸಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಅಂತ ಈ ಲೋಕದ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ನಮ್ಮ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಮಗೆ ನಾನು ಗುರುಗಳ 2ನೇ ಪರ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ವೇದ ಪಾಠಕ್ಕೆ ಸೇರಿಕೊಂಡ ನಂತರ ನನಗೆ ಅದು ಇನ್ನೂ ವಿಚಾರವನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಬೇಕು, ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಗುರುಗಳು ವಿಶೇಷ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಾಡಿ ವಿದ್ಯಾಪೀಠಕ್ಕೆ ನಾನು ಬರಮಾಡಿಕೊಂಡು 10 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ವಾತ್ಸಲ್ಯ ಹರಿಸಿ ನನಗೆ ಚಿಂತನೆಗೆ ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಉಪಾಧ್ಯಾಯರು ಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿಕೊಂಡಾಗ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ನನ್ನ ವಿದ್ಯೆಯ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸಿದಂತಹ ಗುರುಗಳು. ಒಂದು ಸತಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆಲ್ಲ ಅವರು ಯಾವಾಗಲೂ ಸಂಚಾರದಲ್ಲಿರುವಾಗ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ರು. ಏನಾಯಿತು, ಒಂದು ಸತಿ ಗಂಜಿ ಊಟ ಮಾಡಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಮೈಸೂರಿಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ನಾನು ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಅದು ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡೋ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಬೇಕಲ್ಲ, ಸಂಚಾರ ಮಾಡುವಾಗಲೇ ಅದು ಪರೀಕ್ಷೆ. ನನಗೇನಾಯಿತು, ಅದು ಅಭ್ಯಾಸ ಇಲ್ಲ, ಗಂಜಿ ಊಟ ಮಾಡಿ ಹೆಚ್ಚು ವಾಹನದಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಅಭ್ಯಾಸ ಇರಲಿಲ್ಲ.
ಏನು ಮಾಡಿದೆ, ಫಚ್ಕಂತ ಅವರ ಮೈ ಮೇಲೇನೆ ವಾಂತಿ ಮಾಡಿದ ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿ. ಆದರೆ ಏನು ವಿಕಾರ ಇಲ್ಲ ಗುರುಗಳೇ. ಅಷ್ಟು ಒಂದು ಇನ್ನೊಂದು ಅಂತಹ ಒಂದು ಗುರುಗಳು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಏನಾಯಿತು, ಒಂದು ಪರ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಅವರ ಪರ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಯಾರೊಬ್ಬ ಕಳ್ಳ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟ. ಇವರೆಲ್ಲ ಸರಿಯಾಗಿ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡಿ ಹಾಕಿಬಿಟ್ರು, ಮತ್ತೆ ವಿಚಾರ ಮಾಡೋಣ. ಕೊನೆಗೆ ಗುರುಗಳಿಂದ ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ಗೊತ್ತಾದ ನಂತರ ಅದೆಲ್ಲ ಸರಿ, ಅವನಿಗೆ ಊಟ ಹಾಕಿದ್ರು ಇಲ್ವೋ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕಳ್ಳನಿಗೆ ಊಟ ಹಾಕಿದ್ದಾರೋ ಇಲ್ಲೋ ನೀವು ಅಂತ ಹಾಗೆ ವಿಚಾರಿಸಿ ಆತ ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ರಿ. ಇವರಿನ್ನೇನು ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಕಳ್ಳನ ಬಗ್ಗೆ ಇಷ್ಟು ಸಹಾನುಭೂತಿಯನ್ನು ತೋರಿಸಿದವರು ಅಂತ. ಹೀಗೆ ಏನಿದ್ರಿಕೊಂಡು ನೋಡಿ, ಏನು ದೊಡ್ಡ ಇದು ಅಂದರೆ, ಒಬ್ಬ ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಅಂದರೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡಿದ್ದಂತ ಕಳಿಸಿಬಿಡ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳ ವಿಶೇಷ, ವಿದ್ಯಾಗುರುಗಳ ವಿಶೇಷ ಏನೆಂದರೆ, ನಾನು ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡಿದರೂ ಕೂಡ ಅವನಿಗೆ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವನಿಗೆ ಕೆಟ್ಟ ಗುಣ ಇತ್ತು, ಆದರೆ ಒಳ್ಳೆ ಗುಣವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಗ್ರಹಣ ಮಾಡಿ ಅವನಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ವಿಚಾರ. ಯಾಕಂದರೆ ಒಬ್ಬ ಹರಿ ಅಂತಿದ್ದ, ನಾನು 3ನೇ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ ಸೇರಿದ್ದು. ಅಲ್ಲಿ ಹರಿ ಅಂತ ಅವನು ಸ್ವಲ್ಪ ಸರಿ ಇಲ್ಲ, ವ್ಯಕ್ತಿ ಸರಿ ಇಲ್ಲ, ಏನೋ ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡಿದ, ಒಳಗೊಳಗೆ ಏನೋ ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡಿದ. ಆದರೂ ಕೂಡ ಅವನಿಗೆ ಬುದ್ಧಿವಾದ ಹೇಳಿ ಅವನನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರು. ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಶೇಷಗಿರಿ ಅಂತಿದ್ದ, ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ರೋಫ್, ಅವನನ್ನು ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟರು ಗುರುಗಳು, ತುಂಬ ಸಹನೆ. ಆದರೆ ಅವರ ಸಹನೆಯನ್ನು ಮೀರಿ ಅವನ ಅವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ, ಅದು ಬೇರೆ. ಅಂತಹ ಒಂದು ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡಿದರೂ ಕೂಡ ಏನು ಒಳ್ಳೆ ಗುಣ ಇದೆ ಇದ್ದುಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅವನಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇದು ಅಯಸ್ಕಾಂತ ಇದೆ ಅಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೇನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್. ಅದು ಕಬ್ಬಿಣವನ್ನು ಹೇಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಲೋಹವನ್ನು ಹೇಳ್ಕೊಳ್ತದೆ. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾಗುರುಗಳು ಲೋಹವನ್ನು ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ, ಲೋಹಮಣಿಯನ್ನು ಹೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಲೋಹಮಣಿ ಅಂದರೆ ಬಂಗಾರ, ಗುಣ ಎಂಬ ಬಂಗಾರವನ್ನು ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಮಾನ್ಯತೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ದೊಡ್ಡ ಶಕ್ತಿ ವಿದ್ಯಾಗುರುಗಳಿಗೆ. ಅಂತಹ ಗುರುಗಳು ನನಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ಎಷ್ಟು ನೋಡಿ ಗುರುಗಳ ಒಂದು ವರ್ಚಸ್ಸು. ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳು ತುಂಬ ವಿದ್ಯಾಪೀಠ ಸ್ಥಾಪನೆ, ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾಮಾನ್ಯ ಗುರುಗಳು ಅವ್ರಿಗೆ ಎಂಥ ಒಂದು ಕರುವಿನ ವಾತ್ಸಲ್ಯ, ಅಷ್ಟು ವಾತ್ಸಲ್ಯ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರತಿ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಬೆಂಬಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅಷ್ಟೇ ಗುರುಗಳ ಮೇಲೆ ಭಕ್ತಿ ಅವರಿಗೆ. ವಿಶ್ವೇಶ ತೀರ್ಥ ಶ್ರೀಪಾದವರಿಗೂ ಕೂಡ ಈ ಆಗ ನಡೆಸುವಾಗ ಈ ಅಕ್ಕಿ ಏನದು ಪುಷ್ಟಿ ಅಕ್ಕಿ ಯೋಜನೆ ಇದೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳವರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿ ಇದೆಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಎಷ್ಟೋ 10 ವರ್ಷದ ತನಕ ವಿದ್ಯಾಪೀಠ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಪಾಠವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ತುಂಬ ವಿದ್ಯಾಪೀಠ ಮೇಲೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಆ ಶಿಷ್ಯನ ಆ ಒಂದು ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನೋಡಿ ತುಂಬ ಸಂತೃಪ್ತಿ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅಂತಹ ಗುರುಗಳು ಇವತ್ತು ವಿದ್ಯಾಪೀಠದಲ್ಲಿ ಎಂಥ ನಿತ್ಯೋತ್ಸವ, ನಿತ್ಯದಾನ, ನಿತ್ಯಶೇ ಗುರುಗಳ ಆ ತತ್ವಜ್ಞಾನ, ದೀಕ್ಷೆ, ಅಖಂಡ ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯ, ನಾನಾ ಜನದ ಸೇವಾ ಶುಶ್ರೂಷ, ಇದೆಲ್ಲ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ಇವತ್ತು ವಿದ್ಯಾಪೀಠ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಂದರೆ ನಿತ್ಯೋತ್ಸವನೇ, ನಿತ್ಯದಾನ. ಎಷ್ಟು ಜನರು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಒಂದು ತಪಸ್ಸಿನ ಸನ್ಯಾಸ ಧರ್ಮದ ನಿಷ್ಠೆ, ತಪಸ್ಸಿನ ಪ್ರಾಠಪ್ರವಚನದ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ದೊಡ್ಡ ಕ್ಷೇತ್ರವಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಗುರುಗಳು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಕೂಡ ಗುರು ಶಿಷ್ಯರು ಇಬ್ಬರೂ ಕೂಡ ಕಾಮಧೇನುವಂತೆ ಅಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಿಂದಾಗಿ ವಿಶೇಷ ವಿದ್ಯಾಪೀಠ ಕ್ಷೇತ್ರ ಒಳ್ಳೆ ದೊಡ್ಡ ಕ್ಷೇತ್ರವಾಗಿ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಅನುಗ್ರಹ ಖಂಡಿತ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಂಬ ವಿಶ್ವಾಸ ನಮಗಿದೆ. ಅದರೆಲ್ಲ ಉಪಯೋಗವನ್ನು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಭಕ್ತ ಜನತೆ ಪಡೆಯಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ಅಂತಹ ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟ ಕಾರ್ಯ ಇವತ್ತು ನಡೆದಿದೆ, ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಗುರುಗಳ ಅನುಗ್ರಹ ನಮಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಮಾಧ್ವ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ, ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಇನ್ನೂ ಅನುಗ್ರಹಕರಾಗಿ ಯಾವಾಗಲೂ ನಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ಜಾಗೃತರಾಗಲಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾ ನಮ್ಮ ಮಾತನ್ನು ಕೃಷ್ಣ